ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
करोति वाचनं भङ्गं लगायते गिरिं यत्कृपा तमाहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यीश्वरम् अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थगतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः श्रीविष्णु श्रीविष्णु श्रीविष्णु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभुजी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण मर्यादा ममताजी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभुजी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभुजी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माँ सुब्रष्ट माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नाना कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 27వ చాప్టర్ లో ఉన్నాము, 28కి వెళ్ళిపోయామా? 28 28 శ్లోకం స్టార్ట్ చేయాలండి. 28 8వ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ అమ్మా జనమ్మ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. లాస్ట్ వీక్ జలజా మాతాజీతో స్టార్ట్ చేశారు కదా ప్రభు. అవునండి. కుమారి మాతాజీ ఉన్నారా? ఈరోజు ఎన్నో పేజీ అండి? ఎన్నో పేజీ? 503. 503 500. 8వ శ్లోకం అమ్మ కిందకుంది. వెళ్ళిపోదామా చాప్టర్ లోకి. హరే కృష్ణ. 4వ స్కందము శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 28వ అధ్యాయం. పురంజనుడు స్త్రీ జన్మం ఎత్తుట. 8వ శ్లోకం. ఆత్మానాం కన్యయగ్రస్తం పంచాల నరి దూషితాన్ దురంత చింతమాప్నోనా లేభే తత్ ప్రతిక్రియాం. ఆత్మానం తాను కన్యయ కాలకన్యచే గ్రస్తం ఆలింగనము చేసుకుని బడినందున పంచలము హరిదూషితన్ శత్రువులచే నిండి దురస్థ తరింప సఖ్యము గాని చింతను అపన్నహ పొందినవాడే నా లేభే చేయలేకపోయిను తత్ దానికి ప్రతిక్రియ. కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తాత్పర్యము భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. కుటుంబ సభ్యులందరూ బంధువులు, అనుచరులు, సేవకులు, కార్యదర్శులు ఒక్కరననేమి ఎల్లరూ తనకు వ్యతిరేకలగుట్టును గాంచి పురంజనుడు నిక్కమగా చిత్తాక్రాంతుడై కాని కాలకన్యక వసుడైనందున అతడు ఆ పరిస్థితిని ప్రతిక్రియ చేయజాలకపోయింది. భాష్యం. వృద్ధాప్యము వలన మనిషి బలహీనైనప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, సేవకులు, కార్యదర్శులు అతన్ని పట్టించుకున్నారు. కానీ దానికి అతడు ప్రతిక్రియ చేయజాలడు. అందుచే అతను మరింత చింతాక్రాంతుడై తన దయనీయ స్థితినికి శోకించును. హరే కృష్ణ. 9 చదువుతావమ్మా. చదువుతావమ్మా 9వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. అమ్మున్నారా? చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. సుబ్బా వాయిస్ రావట్లేదా? సుబ్బదే స్టక్ అయినట్టు. రావట్లేదమ్మా, నాకు రావట్లేదు. మిగతా వాళ్ళకి వస్తుందా? చూద్దాం. హరే కృష్ణ. రానా అప్పుడు వస్తుందేమో. హరే కృష్ణ. కామానభిలక్షణ మాంస కన్యయా విగతాత్మగతి ఎల్లప్పుడు అభిలషించుచు దీనుడు యాతయామాన్ రసహీనములు చ కూడా కాలకన్య విగత కోల్పోయిన వాడు స్నేహారాన్ అనురాగముతో పోషించుచు. అనువాదము. కాలకన్య భోగ్య పదార్థములన్నీను రసహీనములైనవి అయినను ప్రతిదాని యందును నిస్తేజుడై జీవిత లక్ష్యము నెరుగజాలకపోయెను.
దారాపుత్రాదుల ఎడ ఇంకను అతడు మమతాను ఉండి వారి పోషముగా ఇదియే. ప్రతి ఒక్కడు దేహమును ఇంటిని కుటుంబమును పోషించుట అనగానేమో నాడు ఇంద్రియ భోగ నాగరికత యందు మనుజుడు కేవలము ప్రస్తుత జీవితమును గూర్చియే తలపోయిను కనుక ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఉండదు. మరుజన్మ యథార్థమైనప్పటికీ దాని గూర్చిన సమాచారము హరే కృష్ణ ప్రభు. మ్యూట్ లో ఉన్నాడు. మాకందరికి వినబడుతుందమ్మా, ప్రభుజీకి వినబడుతుంది. రండి. సుధామాత చదవండి. లేరు. కాల కన్యోతాం పురీమన యవన మరియు యవన సైనికులచే ఆక్రాంతం ఆక్రమింపబడిను. కాలకన్యచే ఉపమర్దితాం ధ్వంసము చేయబడినందున హతుం విడుచుటకు ప్రచక్రమే ఉపక్రమించెను. రాజా పురంజనుడు తాంపూరి ఆ పురంజనుడు ఆ పురమున వేడగోరకున్నను అది కాలకన్యచే ధ్వంసమై కారణమున పరిస్థితిని అనుసరించి అతడు బలవంతముగా దానిని వేడవలసి వచ్చెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భగవత్ సాంగత్యము నుండి వేరైన జీవు ఉద్భోగార్థమై జీవునికి బ్రహ్మ మొదలగు కీటకము వరకు గల అనేక దేహములలో ఒకానొక దేహము వసకబడును. తొలి జీవి బ్రహ్మయని సృష్టి చరిత్ర వలన మనకు తెలియవచ్చుచున్నది. ఆ బ్రహ్మయే ప్రజాభివృద్ధి కొరకు పిదప సప్త ఋషులను ఇతర ప్రజాపతులను సృష్టించెను. ఈ విధముగా ప్రతి జీవుడు తన కర్మానుసారము అనగా గత కర్మ కోరికలను బట్టి అభ్యకమగు దేహము వసకము వలనను కాలకన్య యొక్క అనుగ్రహము మరియు మాయ వలన జీవుడు క్లేశ స్థానమైనప్పటికీ భౌతిక దేహము పట్ల అమితాసక్తుడగును. క్రిమిని మలము నుండి వేరు చేయు యత్నించినప్పటికీ ఆ స్థానమున వీడును. అదే విధంగా పంది మలమును భక్షించుచు అసహ్యకర స్థానములలో నివసించుచుండును. దానికి ఆ పరిస్థితిని తెప్పించి మంచి ప్రదేశమును ఇవ్వగోరినచో అది ఇష్టపడదు. ఈ ప్రకారము మనము ప్రతి జీవిని అధ్యయనము చేసినచో ఏ అంగీకరింపనట్లుగా గోచరించగలదు. అన్ని వైపుల నుండి దాడికి గురి అయినను పురంజనుడు పురమున వీడుటకు ఇచ్చగింపకుండెను. అనగా ఏ పరిస్థితి ఎందైనను జీవుడు దేహమును త్యజింపగోరడు. కానీ భౌతిక దేహము ఎల్లకాలము మనజాలము గడవవలసి వివిధ రీతుల అనుభవింపగోరును. కనుకనే ప్రకృతి నియమముచే అతడు ఒక దేహమును విడిచి ఇంకొక దేహమును పొందుచుండును. మానవ జన్మయందును జీవుడు శిశు దేహము నుండి బాలుని దేహము నుండి యవ్వకు మారుచుండును. ఈ మార్పు నిరంతరము కొనసాగుచునే ఉండును. చివరకు దేహము ముసలదై అసక్తతకు గురైనప్పుడు కూడా జీవుడు దానిని విడవగోరడు. ఆ దేహము ఇక ఏమాత్రము పనికిరానప్పటికీ దానిని అతడు విడుచుటకు ఇష్టపడడు. భౌతిక అస్తిత్వము జీవుడేలా వానిని విడవగోరుట లేదు. భౌతిక దేహము ప్రాప్తించినంతనే చేయవలసి వచ్చును.
అతడు నానా విధములుగా కర్మక్షేత్రములందు నెలకొనవచ్చును. దేనియందు నెలకొన్నప్పటికీ దేహ పోషణార్థము అతడు కష్టించి పని చేయవలసి వచ్చును. దురదృష్టవశాత్తు సంగమున సమాచారం తెలియదు. సచ్చిదానందమయ ఆధ్యాత్మిక రాజ్యమున ప్రవేశించడి విషయము జీవునికి తెలియదు కనుక వ్యర్థమైనదే అయినప్పటికీ అతడు అంటిపెట్టుకొన గోరును. అందువలన కృష్ణ చైతన్యోద్యమమును అనగా హరినామ సంకీర్తనోద్యమము పురోగమింపచేయుటయే ఈ భౌతిక జగత్తునందు పరమ శ్రేయోదాయకమైన కార్యము. హరే కృష్ణ ఈ మాతాజీ సంకీర్తనోద్యమము ముందుకెళ్ళండి. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఈ సంకీర్తనోద్యమము భగవద్రాజ్యమును గూర్చిన సమాచారమును మానవాళికి వసగుచున్నది. భగవంతుడున్నాడు, అతడే శ్రీకృష్ణుడు. ప్రతి ఒక్కడు ఆ దేవదేవుని చేరి జ్ఞానానందములతో శాశ్వత జీవనము గడపవచ్చునంతయే ఆ సమాచారము. తన స్థితి ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతమే కనుక కృష్ణ భక్తుడు దేహ త్యాగమునకు జంకడు. కృష్ణ భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ దివ్యమగు కృష్ణ జీవించి ఉన్నంత వరకు ఆ సేవలో అతడు ఆనందముతో నెలకొని ఉండును. ఇక దేహమును త్యజించినంతటా అతడు శాశ్వతముగా కృష్ణ సేవలో నిలవగలడు. సాధువులకు భక్తులు సర్వదా ముక్త పురుషులే. ఆధ్యాత్మిక జీవనమును గూర్చి గాని భగవత్ సేవను గూర్చి గాని ఏమాత్రము జ్ఞానము లేనట్టి లౌకికులే క్షీణించిన దేహమును విడుచుటకు మిగుల భీతి చెంది ఉందురు. 11వ శ్లోకం. భయన్నామోగ్రజో భ్రాత ప్రజ్వారః ప్రత్యుపస్థితః దదాహ తాం పురీం కృష్ణాం ప్రియ చికీర్షయా నామధేయుడగు అగ్రజ జ్యేష్ఠుడు భ్రాత సోదరుడు. ప్రజ్వారము ప్రత్యుపస్థిత ఇచ్చట ఉపస్థితుడై దదాహ నిప్పు పెట్టెను. తాం పురీం ఆ పురమునకు కృష్ణం మొత్తము భ్రాతు తన సోదరునకు ప్రియ చికీర్షయ ప్రియమును చేకూర్చుగోరి. భావం. అట్టి పరిస్థితులలో యువరాజు జ్యేష్ఠ సోదరుడగు ప్రజ్వారము భయ నామధేయుడగు తన అనుంగు సోదరునికి ప్రియమును చేకూర్చగోరి పురమునకు నిప్పు పెట్టెను. భాష్యము. వైదిక విధానమును అనుసరించి మృత దేహమునకు నిప్పు పెట్టబడును. కాని మృత్యువునకు ముందు మరొక అగ్ని ప్రజ్వారమనిది అనగా విష్ణు జ్వరము దేహమును ఆవరించును. దేహ ఉష్ణోగ్రత 107 డిగ్రీలకు చేరినప్పుడు మనిషి వెంటనే మరణించునని వైద్యశాస్త్రము కూడా ధృవపరిచినది. జీవితపు చివరి దశలో కలిగేది ఈ ప్రజ్వారము తీవ్ర ఉష్ణోగ్రత జీవుని అగ్నిజాలలో నిలుపగలదు. చదవనా ప్రభుజీ? ముందుకెళ్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభామాత చదువుతున్నాను. అనుపమాత ఉన్నారమ్మా? ప్రభామాత చదవండి. హరే కృష్ణ. 12వ శ్లోకం. తస్యా సందాహ్యమానాయ సపోరః సపరిచ్ఛద కౌటుంబికః కుటుంబిన్య ఉపాతప్యత సాన్వయః తస్యాం ఆ పురము సందాహ్యమానాయ దహింపబడగా పౌరః పురవాసులతో సహా సపరిచ్ఛాద సేవకులు అనుసరితో సహా కౌటుంబిక పిక్కు బంధువులు కలిగిన రాజు కుటుంబిన్య భార్యతో పాటు ఉపతప్యత ఆ అగ్ని వేడికి తప్పింపసాగి స అన్వయ సంతానంతో పాటు. అనువాదం.
పురమునకు నిప్పు పెట్టబడినంతట పురవాసు గాక కుటుంబములు, చర్మము, కండలు, రక్తము, మద్యం వంటి ఎన్నో అంశములు కలవు. అవన్నీ ఇచ్చట అలంకారికంగా పుత్రులు, పౌరులు, ఆశ్రితులుగా భావింపండి. దేహమునకు విష్ణు జ్వరం సంప్రాప్తించినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ఎంత తీవ్రంగా ఉండనగా మనిషి కొన్ని మార్లు అపస్మారకములు పడి అనగా తీవ్రముకు బాధించి అతడు అపస్మారక మరణ సమయమున జీవుడు ఎంత నిస్సహాయుడనగా అతనికి ఇష్టం లేకుండా దేహమును విడిచి ఇంకొక దేహమును ప్రవేశింపవలసి వచ్చు. వైజ్ఞానిక శాస్త్ర ప్రగతిచే మనిషి తాత్కాలిక జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరచుకొనగలడేమో కానీ జన్మము, ముసలితనము, వ్యాధి, మృత్యువు అని క్లేశములను తప్పించుకొనజాలడని భగవద్గీత అని తెలుపండి. ఇవన్నీ ప్రకృతి ప్రాతినిధ్యమును దేవదేవుని ఆధీనందే ఉన్నవి. కానీ మూర్ఖుడు ఈ సరళ సత్యమున నెరుగుజాలకున్నాడు. ప్రస్తుతము మనిషి సముద్ర మధ్యమున చమురు నిల్వలు కనుగొంటకే తీవ్రయత్నం గావించున్నాడు. భవిష్యత్తులో చమురు సరఫరాకే ఏర్పాటు చేయడం తలమునకలై ఉండు అతడు జన్మము, ముసలితనము, వ్యాధి, మృత్యులు నివారించుటకు ఎటువంటి యత్నము చేయట్లేదు. ఈ విధముగా భవిష్యత్తును గురించి ఏమాత్రమో ఎరుగని అజ్ఞాని తన కార్యములన్నింటిలో నిక్కముగా పరాజితుడే అగును. తర్వాత చదవమంటారు ప్రభు? తర్వాత పదమూడు చదివి సరే పదమూడు చదివండి. ఎదురుకెళ్దాండి. ఓకే. విజయమాతాజీ ఉన్నారమ్మా? లక్ష్మీనారాయణ మాతాజీ, బాలమణి మాతాజీ, కుసుమ మాత చదువుతారమ్మా? చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణాం. 13వ శ్లోకం. యవనో పరుద్ధాయతనో గ్రాస్తాయాం కాలకన్యయా పూర్యాం ప్రజ్వార సంసృష్టః పురపాలో అన్వతప్యత. పురవాసులందరూ యవనులచే ఉపరుద్ధ దాడికి గురి అయి ఆయతన తన నివాసము గ్రస్తాయాం ఆక్రమించబడి కాలకన్యచే పూర్యాం పురము ప్రజ్వార సంసృష్ట ప్రజ్వారము సమీపించగా పురపాలకుడు అన్వతప్యత మిగులు ఖిన్నుడయ్యను. పురవాసులందరూ కాలకన్యచే దాడికి గురి అగుటను పురపాలకుడు సర్పము గాంచెను. యవనులచే దాడికి గురి అయిన పిమ్మట తన నివాసము అగ్నికిలలో చిక్కుటను గాంచి అతడు అతి ఖిన్నుడయ్యను. భాష్యము. స్థూల సూక్ష్మ దేహములనడి 2 రకములగు దేహములతోనూ జీవుడు ఆచ్ఛాదితుడై ఉండును. మరణ సమయమున స్థూల దేహము నశించిపోయినను సూక్ష్మ దేహము చే అతడు మరొక స్థూల దేహమునకు చేరును. జీవాత్మను ఒక దేహము నుండి వేరొక దేహమునకు గోనిపోవుటలో సూక్ష్మ దేహము ఏ విధముగా పనిచేయునన్నది విషయమును నవీన యుగపు శాస్త్రజ్ఞులు చూడజాలరు. సూక్ష్మ దేహము అలంకారికముగా జడ సర్పమని లేదా పురపాలకుడని వర్ణింపబడినది. సర్వత్రా అగ్ని వ్యాపించినప్పుడు పురపాలకుడు సైతము తప్పించుకొన జాలడు. నగరమునందు రక్షణము నెలకొని ఉండి అగ్నిజాడల లేనప్పుడు పురపాలకుడు తన అధికారమును పౌరులపై చూపగలడు. కాని పురమే దాడికి గురైనప్పుడు అతడు ప్రయోజకుడుగాను ప్రాణవాయువు స్థూల దేహమును విడవ సిద్ధపడగా సూక్ష్మ దేహమునకు కూడా బాధ కలుగజెచ్చెను. ప్రభుజీ నెక్స్ట్ చదవనా ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నా సేకేశోభితం తత్ర పురుకృచ్రోరు వేపదుః గంతుమైచ్చతతో వృక్ష కోటారాదివసానలాత్. నా సేకే సమర్థుడు కాక సహా అతడు అవితుం రక్షించుటకు తత్రపురు అచ్చటనే కృచ్రు కష్టము ఉరు గొప్పదైన వేపతుహు క్లేశము గంతుం వెడులుటకు ఐచ్చత్ కోరెను. తత్తహ అచ్చట నుండి వృక్ష చెట్టు యొక్క కోటర తొర్ర నుండి వలే సా అనలాత్ అగ్ని వలన
దావానలము చెలరేగినప్పుడు చెట్టు యొక్క తొర్రలో నున్న సర్పము ఆ ప్రదేశమును వేడగోరినట్లుగా అగ్ని యొక్క తీవ్రమగు ఉష్ణము వలన పురపాలకుడు సర్పము పురమును వేడగోరెను. భాష్యము: అగ్ని చెలరేగినప్పుడు అడవిని విడుచుట సర్పములకు అతి కష్టమగును. ఇతర జంతువులు తమ కాళ్లపై పరుగు తీయగలనేమో గాని కేవలము ప్రాకగలిగినట్టి సర్పములు సాధారణంగా అగ్నికి ఆహుతియగును. చివరి స్థితిలో ప్రాణవాయువు తప్పించినంతగా ఇతర దేహేంద్రియములు తప్పించవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండత్వం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ఆ, ఒక క్లాస్ ఉంది ప్రభుజీ. శుభలక్ష్మి ఆ, చదువుతున్నా ప్రభుజీ. నేను చదివండి 15 చదివండి. 15వ శ్లోకం ప్రభుజీ చదువుతాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 15వ శ్లోకము. శిథిలావయవో యరికి గంధర్వై హృత పౌరుష యవనైరరిద్భి రాజన్ను పరుద్ధోరురోధ. శిథిలము కాగా అవయవ తన అవయవములు యర్హి ఎప్పుడైతే గంధర్వులచే కృత భంగపడి పౌరుష తన దేహ శక్తి యవనై యవనులచే అరిభి శత్రువులచే రాజన్ ఓ ప్రాచీన బర్హి ఉపరుద్ధ అడ్డగింపబడి రురోధ బిగ్గరగా రోధించను నిక్కముగా. గంధర్వ యవన సైనికులు సర్పము యొక్క దేహశక్తిని భంగపరచగా దాని అవయవములన్నీ శిథిలమయ్యను. శరీరమును విడిచిపోవుటకు అది యత్నించగా శత్రువులు దానిని అడ్డగించిరి. ఆ విధముగా తన యత్నమున భంగపడి అది బిగ్గరగా రోధింపసాగెను. భాష్యము: జీవితం యొక్క చివరి స్థితిలో దేహద్వారములన్నీయును రోగ ప్రభావము చే మూసుకొని పోవును. కఫము, వాతము, పిత్తముల సమతుల్యము లోపించుట వలననే రోగములు కలుగుచుండును. దేహద్వారములు మూసుకొని పోయిన కారణమున జీవుడు తనకు కలుగుచున్న కష్టమును స్పష్టముగా వివరింపజాలడు. చుట్టూ ఉన్నట్టి బంధువులు ఆ మరణించు వ్యక్తి నుండి కేవలము గొరగొరి అని శబ్దమును మాత్రమే వినగలరు. ఈ విషయమున కులశేఖర మహారాజు తన ముకుంద మాలా స్తోత్రం నందు ఇట్లు పలికిరి: కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తైః కట్టావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. కృష్ణ, నా మనస్సనడి రాజహంసని పాదపద్మములను చుట్టియుండెడి రీతిగా శీఘ్రమే నేను మరణించినట్లు అనుగ్రహింపుము. లేనిచో గొంతు కఫముతో నిండియుండెడి చివరి శ్వాస సమయమున నిన్ను తలచుట నాకెట్లు సాధ్యపడగలదు. నీటి అందలి తామర తూడులో చిక్కుట ఎన్నచో హంసకు మహాదానందముగా నుండును. ఆ విధముగా చిక్కుబడుట దానికి ఒక ఆనందమయమైన క్రీడ. ఆరోగ్యముగా చక్కగా ఉన్నప్పుడే శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములను తలపోయిచూ మరణించినచో అది మహాద్భాగ్యమే. కాని ముసలితనమున మరణ సమయమునందు గొంతు కొన్ని మార్లు కఫముతో మూసుకొని పోయి నిండును. ఆ సమయమున హరే కృష్ణ మహామంత్ర ధ్వని పైకి రాదు. అంతట మనిషి శ్రీకృష్ణుని మరువగలడు. అయినను కృష్ణ భక్తి యందు దృఢ నిశ్చయము కలవారు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును ఎల్లప్పుడూ జపించుటకు, ముఖ్యముగా మృత్యు సూచనము కలిగినప్పుడు అలవాటు పడి ఇందురు కనుక ఏ స్థితి యందునో శ్రీకృష్ణుని మరువచాలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. కళామాత చదువుతారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 16వ శ్లోకం. దుహితృః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ జామిజా మాతృపార్షదాన్ స్వత్వావశిష్టం యత్కించి గృహోకోశ పరిచ్ఛదం. దుహితృ పుత్రికలు, పుత్ర పుత్రులు, పౌత్రాన్ మనుమలు, చ మరియు జామి కోడండ్రు, జామాతృ అల్లుండ్రు, పార్షదాన్ అనుయాయులు, స్వత్వ సంపత్తి, అవశిష్టం మిగిలిన, యత్ కించిత్ ఏది కలదో, గృహ ఇల్లు, కోశ ధనము, పరిచ్ఛదము వస్తు సామగ్రి. పురంజనుడు అంతటా తన పుత్రికలు, పుత్రులు, పౌత్రులు, కోడండ్రు, అల్లుండ్రు, సేవకులు,
అనుయాయులను గూర్చి మరియు తన ఇల్లు వస్తు సామగ్రి ఉన్న కొద్దిపాటి ధనమును గూర్చి చింతింపసాగెను. భాష్యము: దేహము పట్ల అమితాసక్తుడైన వాడు తన జీవితమును కొద్ది కాలము పొడిగింపుమని వైద్యును అర్థించుట క్రొత్తేమీ కాదు. ఆ నామమాత్ర వైద్యుడు ప్రాణవాయువును లేదా ఇతర ఔషధములను ఉపయోగించి మనిషి ప్రాణమును కొన్ని నిమిషములు పొడిగింపగలిగినచో తన యత్నములందు సఫలీకృతుడైనట్లు భావించును. అయినను చివరికి రోగి మరణించియే తీరును. దీనినే జీవన సంఘర్షణ మందులు. మరణ సమయమున దేహాంగములన్నీయును దాదాపు మరణించియే ఉన్నప్పటికీ రోగి మరియు వైద్యుడు ఇరువురును జీవితమును పొడిగించటం గూర్చియే తలంచుచుందురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మల్లిక అన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం 17. అహం మమేతి స్వీకృత్య గృహేషు కుమతిర్గృహీ దద్యో ప్రమదయాదీనో నిప్రయోగ ఉపస్థితే. అహం నేను, మమ నాది, ఇతి అని స్వీకృత్య గ్రహించి, గృహేషు గృహమునందు, కుమతి మనస్సు కుత్సితమగు తలంపులతో నిండినవాడు, గృహీ గృహమేది, దద్యౌ తన అవధానమును నిలిపెను, ప్రమదయా భార్యతో, దీనః దీనుడు, విప్రయోగే వియోగము, ఉపస్థితే కలిగినప్పుడు. పురంజనుడు కుటుంబము పట్ల అమితాసక్తుడై ఉండి నేను నాది అనడి భావనతో నిండియుండెను. భార్య పట్ల అమితాకర్షణము కలిగినందున అతడు అతి దీనుడై నియోగ సమయమున మిగుల దుఃఖితుడయ్యను. భాష్యము: మరణ సమయమున భౌతిక భోగ తలంపులు వీడవని ఈ శ్లోకమునందు స్పష్టమగుచున్నది. జీవాత్మ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారమనడి సూక్ష్మ శరీరముచే గునిపోబడునని ఇది సూచించును. మిథ్యాహంకారము వలన అతడు ఇంకను భౌతిక జగత్తును భోగింపగోరును, కాని అది లభించనందున దుఃఖితుడగును. అయినను అతడు తన అస్తిత్వమును కొనసాగించుటకు అనేకమగు ప్రణాళికలు రూపొందించడి కారణమున స్థూల దేహమును చదించినను సూక్ష్మ దేహము ద్వారా మరి ఒక స్థూల దేహమునకు చేరును. సూక్ష్మ శరీరము ఆ విధముగా దేహాంతర ప్రాప్తిని చెందుట చర్మచక్షువులకు గోచరించదు. అందువలన మనిషి స్థూల దేహమును విడిచినప్పుడు అతడు నశించి నాడని మనము తలతుము. భౌతిక భోగ ప్రణాళికలు సూక్ష్మ శరీరముచే తయారు చేయబడగా వానిని అనుభవించుటకు స్థూల దేహము పనిముట్టుగా పనిచేయును. కనుక స్థూల దేహమును భార్యతో పోల్చవచ్చును. ఏలయన నానా విధములగు ఇంద్రియ భోగములకు భార్యయే సాధనమై ఉన్నది. స్థూల దేహముతో గల దీర్ఘకాల సాంగత్యము వలన దాని నుండి వేరొగుటకు జీవుడు దుఃఖితుడగును. అట్టి మానసిక క్రియాశీలత్వమే జీవుడు మరి ఒక స్థూల దేహమును గ్రహించి భౌతిక అస్తిత్వమును కొనసాగించినట్లుగా చేయగలదు. స్త్రీ అను పదమునకు విస్తారమని భావము. భార్య వలన పురుషుడు పుత్రులు, పుత్రికలు, పౌత్రులు వంటి అనేకమగు ఆకర్షణలను విస్తరింపచేసుకొనును. అట్టి కుటుంబ సభ్యుల ఎడ అనురాగము మరణ సమయమున అతి ప్రబలమగును. మరణించుటకు ముందు ఇంటి యజమాని భార్యను, ధన సంపత్తులను కుమారునికి అప్పగించెడి సన్నివేశం సర్వసాధారణమే. నాయనా, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇంటి బాధ్యతలన్నీ నీవే స్వీకరించాలి అని అతడు పలుకుచుండును. తన గమ్యమేమిటో తెలియకుండానే అతడట్లు పలుకును. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. 18వ శ్లోకం. లోకాంతరం గతివతి మయ్యనాద కుటుంబిని వర్తిష్యతే కథం త్వేష బాలకానను శోచతి. లోకాంతరం మరొక జీవితంలోనికి గతపతి మయి నేను వెళ్ళినప్పుడు, అనాథ భర్త విహీనరాలు కుటుంబిని కుటుంబ సభ్యులతో పరివృత్తమై వర్తిష్యతే ఉండగలదు, కథం ఎట్లు, తు ఆ పెదప, ఏష ఈ స్త్రీ బాలకాన్ సంతానమును గుర్చి
అనుశోచతి శోకించును. అయ్యో, నా భార్య పెక్కు సంతాన బాధ్యతను కలిగి ఉన్నది కదా. నేను దేహంను విడిచిన పిమ్మట వారిని అందరినీ ఆమె ఎట్లు పోషించగలదు? కుటుంబ పోషణకు కూర్చున్న ఆలోచనకే ఆమె మిక్కిలి బాధకు గురి అగును కదా. అంచు పురంజనుడు చింతాక్రాంతుడై తలంపసాగను. భాష్యము. భార్యను గురించి పురంజనుడు కావించిన ఈ ఆలోచనలన్నీను అతడు అతిగా స్త్రీ చింతన మగ్నుడయ్యాడని సూచించున్నది. సాధారణంగా పతివ్రతయగు స్త్రీ భర్తకు అత్యంత అనుకూలవతి అయి ఉండును. అదే భర్త ఆమె పట్ల ఆసక్తుడకు కారణమగును. తత్ఫలితంగా మరణ సమయం అతడు తప్పక ఆమెను గుర్చి తలపోయును. పురంజనుని చరితమున విదితమైనట్లు ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. మరణ సమయంలో మనిషి శ్రీకృష్ణుని గాక భార్యను తలుచునచో భగవద్ధామునకు వెళ్లడి ప్రశ్నే లేదు. పైగా అతడు శ్రీజన్మను స్వీకరించి భౌతిక అస్తిత్వమున నూతన అధ్యాయంకు ఆరంభించవలసి వచ్చును. 19 శ్లోకం చదవమంటారు ప్రభుజీ? చదువు. హరే కృష్ణ. నా మయ్య నాశినే భుంక్తే నా స్నాతే స్నాతి మత్పర మయి రుష్టే సుసంత్రస్త భర్తిసే యతవాగ్భయాత్. మయి నేను అనాశితే భోజనం చేయనప్పుడు, నా భుంక్తే ఆమె భుజింపదు, అస్నాతే స్నానం చేయనచో, నా స్నాతి స్నానం చేయదు, మత్పర ఎల్లప్పుడూ నాకు అనురక్తురాలు, మయి నేను ఎప్పుడైనా దృష్టే కోపపడినచో, సుసంత్రస్త మిగుల బీతిల్లెడిది, బర్త్సే చివాట్లు పెట్టినప్పుడు, యత్వాక్ ఒక్క మాట పలికెడిది కాదు, భయాత్ భయంతో. పురంజనుడు అంతటా భార్యతో జరిగిన పాత వ్యవహారములను జప్తికి తెచ్చి కొనసాగింది. తాను భోజనం పూర్తి చేయందే ఆమె భుజింపెడిది కాదని, తాను స్నానం ఆచరించడందే ఆమె స్నానం ఆడది కాదని, తన ఎడ ఆమె ఎంత అనురక్తురాలై ఉండయనగా కొన్ని మార్లు కోపంతో చివాట్లు పెట్టినను ఆమె మౌనము దాల్చి అట్టి అసభ్య ప్రవర్తనను సహించడదని అతడు గుర్తుకు తెచ్చును. భాష్యము. భార్య ఎల్లప్పుడూ భర్తకు విధేయురాలే ఉండవలన. భార్య అందలి వినమ్రత, సదాచారము, సేవాభావంలే భర్త ఆమెను గుర్చి ఆలోచించినట్లుగా చేయగలవు. భర్త భార్య ఎడ ఆసక్తుడై ఉండుట కుటుంబ జీవనానికి మంచిదేమో గాని ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి మాత్రం మంచిది కాదు. కనుక ప్రతి గృహమున కృష్ణభక్తి భావనను నెలకొల్పవలసి ఉన్నది. భార్యాభర్తలు ఇరువురు కృష్ణభక్తి భావంలో పరస్పరానురక్తులైనచో శ్రీకృష్ణుడే కేంద్ర బిందువైన కారణమున వారెవరునూ లాభపడగలరు. లేని ఎడ్ల భార్య ఎడ అమితానురాగం కలిగిన భర్త మరుసటి జన్మలో స్త్రీ కాగలదు. భర్త పట్ల అమితానురాగము కలదే భార్య తదుపరి పురుష జన్మం ఎత్తగలదు. పురుష జన్మం ఎత్తుట స్త్రీకి లాభదాయకము కావచ్చునేమో గాని స్త్రీ జన్మను పడేట పురుషునికి ఎంత మాత్రము లాభదాయకము కాదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉన్నారు ప్రొఫెసర్, చెప్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ప్రణం. ప్రబోధయతి మా విజ్ఞం విష్యతే శోగ కర్మిత వర్మైతృదయమేదియం వీరసూరపి ఇష్యతి. ప్రబోధయతి బోధ కావించేది, మా నాకు, అవిజ్ఞం మూర్ఖత్వము, విషితే దూరముగానున్న సమయమున, శోకముచే కర్మిత శోకతప్తురాలై కృషించెడిది, వర్మ పదము, ఏతత్ ఈ గృహమేదియం కుటుంబ బాధ్యతలను వీరమాత అపి అయినప్పటికీ నేష్యతి నిర్వహింపగలదా. తాను భ్రాంతిమయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె చక్కని బోధ కావించేడదనియు, దూర ప్రాంతములకు వెడలినప్పుడు విరహంతో శోకించేడదనియు పురంజనుడు తన భార్యను గూర్చి తలపోయసాగెను. ఆమె పెక్కు వీర్లకు జనని అయినప్పటికీ కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వహింపజాలదేమో అని అతడు భీతి చెందెను. భాష్యము. మరణ సమయమున పురంజనుడు తన భార్యను గూర్చి తలపోయసాగెను. అదే కలుషిత చైతన్యం మనబడును. ఈ విషయం గూర్చి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం నుండి ఇట్లా వివరించాను. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్టాని ఇంద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ బద్ధ భౌతిక జగమునందలి జీవులందరూ నా శాశ్వతాంశములు. బద్ధ జీవనం కారణముగా మనసుతో కలిపి 6 ఇంద్రియములను కూడి వారు తీవ్ర సంఘర్షణ కావించుచున్నారు. జీవుడు పరమాత్మే, శ్రీకృష్ణుడి అంశయ్య అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాని సహజ స్థితి జీవుని సహజ స్థితి గుణరీత్యా సమానమే అయ్యుండును.
ఉన్న ఏకైక భేదమేమనగా జీవుడు పరమాత్ముని యొక్క శాశ్వతాంశము. మమేవాంశ జీవలోక జీవభూత సనాతన. ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తునందు భగవదంశి అయిన జీవాత్మ తన కలుషితమగు మనస్సు మరియు చైతన్యము కారణంన తీవ్ర సంఘర్షణ సల్పుచున్నాడు. భగవదంశగా జీవుడు శ్రీకృష్ణుని తలపోయవలసి ఉండగా అతడు అనగా పురంజనుడు శ్రీచింతనలో ఉన్నట్లుగా మనమెచ్చట గాంచుచున్నాము. అటువంటి ఏదో ఇంద్రియార్థముతో మానసిక తాదాత్మ్యం ఈ భౌతిక జగత్తునందు జీవునికి జీవన సంఘర్షణ కలుగుచేయును. పురంజనుడు తన భార్యను గూర్చి తలపోయిచున్నందున భౌతిక జగత్తునందు అతని జీవన సంఘర్షణ మరణంతో పరిసమాప్తి చెందబోదు. భార్యను గూర్చిన ఆలోచనలలో అమితముగా లగ్నమైన కారణంన పురంజనుడు మరి జన్మలో శ్రీజన్మము నెత్తవలసి వచ్చెనని రాబో శ్లోకంలో విదితం కాగలదు. ఈ విధముగా సాంఘిక, రాజకీయ, విద్యాధార్మిక, జాతీయ, మత సంబంధ చైతన్యముతో గల మానసిక తాదాత్మ్యమే బంధ కారణమై ఉన్నది. అట్టి బంధము నుండి బయటపడుటకు మనుషుడు తన జీవన కాలమున సమస్త కార్యకలాపములను మార్చవలను. ఈ విషయం హరే కృష్ణ. దండవత్. హరే కృష్ణ. ఈ విషయమే భగవద్గీత 3.9 యందు యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః అని ధృవపరపబడినది. చైతన్యమును మనము కొననిచో సాంఘిక, రాజకీయ, ధార్మిక, జాతీయ, మత సంబంధము కార్యము పేరిట ఏది కావించినను అది కేవలము బంధ కారణమే యగును. అనగా భౌతిక జీవితమును మనము కొనసాగింపవలసి వచ్చును. భగవద్గీత 15.7 యందు వివరింపబడినట్లు మన శస్త్రాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. మనస్సు మరియు ఇంద్రియములు లౌకిక కర్మలలో నియుక్తమైనప్పుడు జీవుడు తన భౌతిక అస్తిత్వమును సుఖప్రాప్తికై సంఘర్షణను కొనసాగింపవలసి వచ్చును. ప్రతి జన్మయందు జీవుడు సుఖప్రాప్తికై సంఘర్షణ కావించును. నిజమునకు భౌతిక జగత్తులో ఎవ్వడను సుఖవంతుడు కాకపోయినను ఆ సంఘర్షణ ఒక మిథ్యా సుఖ భావనను కలుగచేయును. కష్టించి పనిచేసిన వ్యక్తి ఆ శ్రమకు ఫలము లభించినప్పుడు తనను సుఖీ అని తలచును. కానీ నిజమైన సుఖమేమిటో భౌతిక జగత్తులోని జనులకు తెలియదు. సుఖమాత్యంతికరం యత్తత్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం. భగవద్గీత 6.21 నందు నిజమైన సుఖము దివ్యేంద్రియముల చేతనే అనుభూతమగును. మనిషి పవిత్రుడు కానిదే దివ్యేంద్రియములు ప్రకటము కావు. కనుక ఇంద్రియములను పవిత్రమనర్చుటకు మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి ఇంద్రియములను కృష్ణ సేవలో నియుక్తము కావింపవలెను. అప్పుడే నిజమైన సుఖము, మోక్షము లభించగలవు. ఈ విషయమున భగవద్గీత 15.8 నుండి ఇట్లు పలుకుచున్నది. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయాత్. వాయువు గంధమును మోసుకొని పోగినట్లే జీవుడు ఈ భౌతిక జగమున తన వివిధ భావములను ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు కొనిపోవుచుండును. గాలి గులాబీ తోట మీదుగా వీచినప్పుడు గులాబీల సుగంధమును మోసుకొని పోవును. మురికి ప్రదేశము మీదుగా వీచినప్పుడు దుర్గంధమును వ్యాపింపచేయును. అదే విధముగా పురంజనుడు తన ప్రాణవాయువునిప్పుడు భార్య అనగా స్త్రీ మీదుగా ప్రసరించుచున్నందున వచ్చును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు చేస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండాత్ ప్రణాం. 21వ శ్లోకము. కథం ను దారకాదీన ద్వారకీపరాయణాః వర్తిష్యంతే మయి గతే భిన్ననామ ఇవో దధౌ. అర్థము: కథం ఎట్లు నిస్సందేహముగా ద్వారక పుత్రులు దీనులకు దారకీ పుత్రికలు వా లేక అపరాయణ ఎట్టి ఆశ్రయము లేకుండా వర్తిష్యంతే జీవించగలరు. మయి ఎప్పుడైతే నేను గతే ఈ ప్రపంచము నుండి వెడలను
భిన్న భగ్నమైన నావ నావ ఇవ వలె ఉదధౌ సముద్రమునందు. అనువాదము: పురంజనుడు ఇంకను ఇట్లు చింతింపసాగిను. నాపైననే పూర్తిగా ఆధారపడినట్టు నా పుత్రులు పుత్రికలు నేను ఈ ప్రపంచం నుండి వెళ్ళిపోయిన పిదప ఎట్లు జీవించగలరు? వారి పరిస్థితి సముద్ర మధ్యమున భగ్నమైన నావ వందలి ప్రయాణికుల వలె లేనిది కదా. శ్రీల ప్రభుపాదులు భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. భాష్యం: మరణ సమయమున ప్రతి మనిషి తన భార్య పిల్లలకు ఏమగును అని చింతాక్రాంతుడై ఉండును. అదే విధముగా రాజకీయ నాయకుడు కూడా తన దేశమునకు లేదా తన రాజకీయ పక్షమునకు ఏమగునా అని చింతితుడై ఉండును. కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు కానంత వరకు మనిషి తన మానసిక స్థితిని అనుసరించి తదుపరి జన్మను పొందవలసి ఉండును. పురంజనుడు తన భార్యాపుత్రులను గురించి ఆలోచించను. భార్యను గుర్చిన తలంపులోనే పూర్తిగా లగ్నమై ఉన్న కారణమున స్త్రీ జన్మం ఎత్తవలసి ఉండును. అదే విధముగా జన్మభూమి పట్ల ప్రగాఢానురాగము కలిగిన రాజకీయ నాయకుడు లేదా జాతీయవాది తన రాజకీయ జన్మం ముగిసిన పిమ్మట అదే భూమిలో జన్మించును. ఆ తదుపరి జన్మమున అతడు ప్రస్తుత జన్మ యొక్క కర్మ ఫలములను అనుభవింపవలసి వచ్చును. రాజకీయ నాయకులు కొన్ని మార్లు తమ ఇంద్రియ భోగార్థము అత్యంత పాపకృత్యమైనను కావింతుడు. ప్రతిపక్షం వారిని హత్య కావించుట వారికి ఏమీ అసాధారణము కాదు. రాజకీయ నాయకుడు తన నామమాత్రము మాతృభూమిలో తిరిగి జన్మించినప్పటికీ గత జన్మపు పాపకృత్యముల ఫలములను మాత్రము అనుభవింపవలసి వచ్చును. ఈ పునర్జన్మ విజ్ఞానము నవీన శాస్త్రజ్ఞులకు ఏమాత్రము తెలియదు. వారు ఈ విషయములను ఎంత మాత్రము పట్టించుకొనగోరు. ఈ సూక్ష్మమైన విషయములను జీవన సమస్యలను పట్టించుకొనినచో వారికి భవిష్యత్తునంతయు అంధకార బంధురముగా గోచరించుటే దానికి కారణం. కనుకనే వారు భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించడం కానీ సాంఘిక రాజకీయ అవసరముల పేరిట నానా రకములుగా పాపకర్మను కొనసాగించుచుందరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుజాత మాతాజీ ఉన్నారండి? లేదు, మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభు. 22వ శ్లోకం. ఏవం కృపణయా బుద్ధ్యా శోచంతమతదర్హణం గ్రహీతుం కృత ధీరేనం భయనామాభ్యపద్యత. ఏవం ఆ విధముగా కృపణత్వమును కూడిన బుద్ధ్యా బుద్ధిచే శోచంతం శోకించుచు అతత్ అర్హణం దానిని గూర్చి అతడు శోకింపనవసరము లేదు. గ్రహీతుం బంధించుటకు కృతనిశ్చయుడగు యవన రాజు ఏనం అతనిని భయనామధేయుడు అభ్యపద్యత శీఘ్రముగా అచటకు అరుదించెను. భార్యాపుత్రులకు ఏ గతి పట్టునో అని పురంజనుడు శోకింపన అవసరము లేకున్నప్పటికీ కృపణత్వ బుద్ధి కారణమున అతడట్లు కావించెను. ఇంతలో భయనామధేయుడగు యవనరాజు అతనిని బంధించుటకు శీఘ్రముగా అరుదించెను. భాష్యము. జీవితమునందలి కర్మఫలములకు జీవుడే బాధ్యుడని మూర్ఖులు తెలుసుకొనలేరు. జీవుడు బాలుని దేహమున అమాయకుడై ఉన్నప్పుడు జీవిత విలువలను గూర్చిన సరైన అవగాహనను అసగుట తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు జీవిత బాధ్యతలను నిర్వహించుటకు అతని దారిన అతనిని వదిలివేయవలెను. మృత్యువు పిదప తల్లిదండ్రులు ఎట్లాగూ తమ పిల్లవానికి సహాయము చేయలేరు కదా. పిల్లల సహాయార్థము తండ్రి కొంత ఆస్తిపాస్తులను ఇవ్వవచ్చును గాని తన మరణానంతరము కుటుంబము ఏ విధముగా మనగలదా అని అతడు అమిత చింతాసక్తుడు కారాదు. కానీ ఆ విధముగా చింతాక్రాంతుడగుటయే బద్ధజీవుని రోగము. అతడు తన భోగార్థము పాపరతుడగుటయే కాక తన సంతానము యొక్క ఇంద్రియ భోగము కొరకు ధనమును కూడబెట్టి వారికి అప్పజెప్పుచుండును. ఏది ఏమైనను ప్రతి ఒక్కరికి మృత్యు భీతి ఉన్నది. కనుకనే మృత్యువునకు భయమనియు పేరు కలదు. పురంజనుడు తన భార్యా పిల్లల ఆలోచనలో మునిగి ఉన్నప్పటికీ మృత్యువు మాత్రము వేచి ఉండలేదు. మృత్యువు ఎవరి కొరకు వేచి ఉండగా తన పనిని శీఘ్రమే నిర్వహించుచుండును. మృత్యు నిస్సంకోచముగా జీవుని కొనిపోవును. కనుక నాస్తికులకు అదే తురీయ భగవద్ అనుభూతి ఉన్నది. దేశము, సంఘము, బంధువులను గూర్చిన ఆలోచనలతో జీవితంని వ్యర్థపరచుకొని
భగవత్ చింతనను నిర్లక్ష్యపరచడి అట్టి వారలకు అదియే చరమానుభవం. ఈ శ్లోకమునందు అతదర్హనం అను పదము ప్రధానమైనది. కుటుంబము, దేశము, సంఘము, జాతికి సంబంధించిన సంక్షేమకర కార్యములలో మనిషి అతిగా పాల్గొనరాదని దాని భావము. మనిషి ఆధ్యాత్మికముగా పురోగమించుటలో అవి ఏమాత్రము తోడ్పడవు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ప్రస్తుత సమాజమునందు నామమాత్ర విద్యావంతులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని గూర్చి ఎటువంటి జ్ఞానము లేదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని బడయుటకు మానవ జన్మయందు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వారు కృపణులుగానే నిలిచియుందురు. బంధువులు, దేశ ప్రజలు, సంఘము వారుల సంక్షేమమును గూర్చే తలపోయిచు వారు తమ జీవితములను అనుచితముగా గడిపి వ్యర్థము చేయుదురు. మృత్యువును జయించడి విధమును నేర్చుటయే ప్రతి ఒక్కరి నిజమైన కర్తవ్యము. మృత్యుంజయ విధానమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 4.9 అందు ఇట్లు తెలిపెను. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమేవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. ఓ అర్జున, నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్యత్వము నెరిగినవాడు శరీర త్యాగము పిమ్మట తిరిగి ఈ భౌతిక జగమును జన్మింపక నా శాశ్వతమైన ధామమునే పొందగలడు. పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ప్రస్తుత దేహమును విడిచిన పిదప వేరొక భౌతిక దేహమును గ్రహింపక భగవద్ధామమునకే చేరును. ప్రతి ఒక్కడు ఈ పూర్ణత్వమును సాధించుటకే యత్నించవలను. దురదృష్టవశాత్తు జనులు ఆ విధముగా కావింపక సంఘము, స్నేహము, ప్రేమ, బంధువులను గూర్చిన ఆలోచనల యందే లగ్నమై ఉన్నారు. అయినను మా కృష్ణ చైతన్యోద్యమము ప్రపంచమంతటను జనులకు జ్ఞానబోధ చేయుచు మృత్యువును జయించుటెట్లో వారికి తెలియజేయుచున్నది. హరిం వినా నా శృతిం తరంతి. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయింపక ఎవడును మృత్యువును జయింపలేడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినబడుతుందండి? మదర్ లేరండి, వింటున్నారండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినబడుతుందండి? 23 శ్లోకం అండి. హరే ప్రభు 23 23 పశువంజవ నైరేష నీయమానః స్వకం క్షయం అన్వద్రవన్నను పదా శోచంతో వృషమాతురా. పశువలే యవనునిచే ఏషః పురంజయునుడు నీయమానః బంధింపబడి తీసుకొని పోబడుచుండగా స్వకం తమ యొక్క క్షయం స్థానమునకు అన్యద్రవంత్ అనుసరించిరి అనుపదాం అతని అనుచరులు శోచించుచు వృషం పెద్ద పెట్టున అతురా దుఃఖితులైరి. యవనులు పురంజయుని పశువులే బంధించి తమ స్థానమును తీసుకొని పోవుచుండగా అతని అనుచరులు మిగులు శోషించిరి. ఆ రీతిని శోకించుచునే వారు అతనిని అనుసరింపవలసి వచ్చారు. ప్రభువాది వారి భాష్యము. హరే కృష్ణ. భాష్యం. యమరాజు అతని భటులు జీవు న్యాయస్థానం కొనిపోయినప్పుడు జీవానుచరులైన ప్రాణము, కోరికలు కూడా వెంట చెందితారు. ఇది వేదమునందు ధృవపరచబడినది. జీవుడు యమరాజుచే బంధితుడైనప్పుడు లేదా కొనిపోబడినప్పుడు తమ్ ఉత్క్రామంతం ప్రాణవాయువును కూడా అతని వెంట జన్ను. ప్రాణోత్క్రమతి ప్రాణవాయు వెడలినప్పుడు ప్రాణం అనుత్క్రమంత సర్వేంద్రియములు సర్వ ప్రాణా కూడా అతని అనుగమించు. అనుక్రమంతి జీవుడు మరియు ప్రాణవాయువు వెడలినప్పుడు పంచభూతాత్మకమైన దేహము, భూమి, జలము, వాయువు, అగ్ని, ఆకాశములతో తయారైన భౌతిక పదార్థం ఇచ్చటనే ఉండిపోవును. అప్పుడు జీవుడు న్యాయస్థానం గొనిపోబడగా అతను తదుపరి పొందవలసిన దేహమును యమరాజు నిర్ణయించును. నవీన శాస్త్ర విజ్ఞానులు ఈ విధానముగా గూర్చి పరిచయం లేదు. ప్రస్తుత జన్మమునందు తన కర్మలకు జీవుడే బాధ్యతను వహించవలసి వచ్చును. మరణానంతరము అతని యమధర్మరాజు యొక్క న్యాయస్థానము తీసుకొని పోగా అతని తదుపరి దేహం గూర్చి నిర్ణయించబడు. స్థూల దేహం వదిలిపోయినను జీవుడు అతని కోరికలు కర్మఫలములు ముందు కొనసాగును. పూర్వ కర్మానుసారము అతడు ఏ దేవుని పొందవలను నిర్ణయించేది యమరాజుకే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. మాతాజీ ఉన్నారండి? ఉన్నానండి. ఎన్నోదండి?
24వ శ్లోకం 24 హరే కృష్ణ. పురం విహాయ పగత ఉపరుద్ధో భుజంగమః యదా తమేవానుపురీ విసీనా ప్రకృతిం గతా. పురీం పురము విహాయ విడిచి ఉపగతః వెడలెను ఉపరుద్ధః బంధింపబడిన భుజంగమః సర్పము యదా ఎప్పుడైతే తం అతనిని కేవా నిక్కముగా అను పెదప పురి పురము విసీర్ణ శిథిలమై ప్రకృతితో కలిసిపోయెను. అది వరకే యవ్వనరాజు సైనికులచే బంధింపబడి పురమును వీడినట్టి సర్పము ఇతరులతో పాటు తన ప్రభువును అనుసరింపడగెను. పురము వారు వీడినంతనే అది శిథిలమై ధూళిలో కలిసిపోయెను. భాష్యం. జీవుడు బంధింపబడినంతనే అతని అనుచరులైన ప్రాణము, ఇంద్రియములు, ఇంద్రియార్థములు శీఘ్రమే దేహమును భౌతిక పదార్థపు ముద్ద విడిచిపెట్టగలవు. జీవుడు మరియు అతని అనుచరులు వెడలిపోయినంతట దేహము పనిచేయుటను మానవేసి భౌతిక తత్వములోనికి భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము మారిపోవును. శత్రువులచే దాడి చేయబడిన పురమును పురవాసులు విడిచినప్పుడు శత్రువు దానిని పిరంగులతో శిథిలము కావించును. నీవు మట్టివే, మట్టినే నీవు తిరిగి చేరుతావు అని మనము పలుకున్నది. దేహమును గూర్చి పురమును శత్రువులు పిరంగులతో ముట్టడించినప్పుడు పురవాసులు దానిని విడిచిపోగా అది నశించిపోవును. పురవాసులను పట్టించుకొనక పురము యొక్క స్థితిని మెరుగుపరుచుట యందు నెలకొనువాడు మూర్ఖుడే. అదే విధముగా తగినంత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును లేనటువంటి వాడు దేహం నందలి అతి ముఖ్యాంశము ఆత్మయేనని తెలియక బాహ్య దేహము యొక్క పరిరక్షణమును గూర్చి ఆలోచించును. కాని మనిషి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమున ప్రగతి నొందినప్పుడు ఆత్మ నిరంతర జన్మ మృత్యువలయము నుండి రక్షింపబడగలదు. దేహం నందు ఆసక్తి కలిగిన వారు గోవులు, గాడిదల వంటి వారల స ఏవ గోకరః. శ్రీమద్ భాగవతము పలికినది. గోవు అమాయకమైనది, గాడిద విపరీత బరువును మోసేది. దేహాత్మ భావన కలిగిన వాడు గాడిద వలె పనిచేయుచు స్వార్థగతిని గూర్చి ఎరుగకుండును. ఈ విషయమై భాగవతము 10.84.13 ఇట్లు పలికినది. యస్యాత్మాత్మ బుద్ధి పునపే త్రిదా తూకే స్వదీహి కలత్రాదీషు భౌమ ఇజ్యతీహి యతీర్థ బుద్ధి సలినేన కర్విచిత్ జనన్మేభిశుజ్ఞేషు స ఏవ గోకరః. త్రిదాత్మములైన దేహమునే తననుగా భావించువాడు, దేహమునకు సంబంధించిన వారిని బంధువుల్ని తలచువాడు, జన్మస్థానమును పూజనీయమని తలచువాడు, తీర్థస్థానములకు వెడులున్నది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నులకు వారిని కలుసుకొనుటకు గాక కేవలము స్నానార్థమైన వాడు గాడిద లేదా గోవుగా పరిగణింపబడును. కృష్ణ భక్తి భావన రహితమగు మానవ నాగరికత కేవలము జంతు నాగరికతయే. కొన్ని మార్లు అట్టి నాగరికతను చెందిన వారు మృతి శరీరమును పరీక్ష చేయుచు మెదడును లేదా గుండెను పరిశీలించుచుందురు. అయినను ఆత్మ లేనిదే ఏ దేహంగము కూడా ముఖ్యమైనది కాదు. కానీ నవీన గోకర నాగరికత యందు వైజ్ఞానికులు శవము యొక్క మెదడు లేదా గుండె యందు ఏదో కొంత విలువను కనిపెట్టుటకు యత్నించుచుందురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఏకంబరేశ్వర ప్రభుజీ చదువుతారండి. ఉన్నా ప్రభుజీ. 25 శ్లోకం అండి. 525. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 25వ శ్లోకం. వికృష్యమానః ప్రసభం యవనేన బలీయసా నానిందత్తమసావిష్టః సతాయం సహృదం పురః. వికృష్యమాన ఈడవబడి, ప్రసభం బలవంతముగా, యువనేన యవనునిచే, బలీయస మహాబలశాలి అయిన,
స అవిష్టత్ తలంపలేకపోయెను. తమసౌ అజ్ఞానాంధకారం చే అవిష్ట కప్పబడిన వాడై సఖాయం మిత్రుని సహృదం నిత్య శ్రేయోభిలాషిని పురా ఆది నుండి. తాత్పర్యం: పురంజనుడు బలశాలి ఎవరినిదే బలవంతముగా విడువబడి ఉన్నప్పుడు కూడా అజ్ఞానవశమున అతడు తన మిత్రుడు శ్రేయోభిలాషి అయిన పరమాత్మని తలంపలేకపోయెను. భాష్యము: భగవద్గీత 5వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకం యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు పలికెను: భోక్తారం తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సౌదం సర్వభూతానాం ధ్యాత్వా మాం శాంతిముచ్యతి. మనుషుడు 3 విషయములను చక్కగా ఎరిగినప్పుడే, అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణుడే పరమభోక్తే అని, అతడే సమస్తమునకు అధిపతి అని, సర్వజీవులకు ఆ దేవదేవుడే పరమమిత్రుడని తెలుసుకున్నప్పుడే పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడై సుఖమును సంతృష్టిని పడేను. కానీ అతడు ఈ విషయము నెరగక దేహాత్మ భావన ఎందే పనిచేసినచో ప్రకృతి విపత్తులచే సదా దుఃఖితుడు కాగలడు. నిజమునకు దేవదేవుడు ప్రతి ఒక్కరి ప్రక్కనే ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం తిష్టతి. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 61వ శ్లోకం. జీవుడు పరమాత్ముడు ఒకే వృక్షంపై ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. కానీ ప్రకృతి నియమములచే ప్రీతుడైనప్పటికీ మూర్ఖుడకు జీవుడు రక్షణార్థము భగవంతుని వైపునకు దృష్టి సారించడం లేదు. ప్రకృతి యొక్క కఠిన నియముల నుండి తనను తాను రక్షించుకోగలనని అతడు తలచుచుండును. కానీ అది అసాధ్యమైనది. అతడు భగవంతుని వైపునకు తిరిగి అతన్ని శరణు వేడవలసినదే. అప్పుడే అతడు మహాబలిశాలియగు ఇబ్బంది లేదా యమరాజు యొక్క దాడి నుండి రక్షింపబడగలడు. పరమాత్ముడు సదా జీవుని చెంతనే స్థితుడై ఉండును. కనుక ఈ శ్లోకం నందు సకాలం అను పదము ప్రాధాన్యము సంతరించుకున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా సుహృదం అని వర్ణింపబడినాడు. తల్లిదండ్రుల వలె భగవంతుడు నిత్య శ్రేయోభిలాషి. పుత్రుడు ఎన్ని అపరాధములను చేసినను తల్లిదండ్రులు అతనికి ఎల్లప్పుడూ శ్రేయోభిలాషులుగా వర్తించుడు. అదే విధంగా మనం ఎన్ని అపరాధములను కావించినను, ఆయన కోరికలను తిరస్కరించినను భగవంతుడు మనకు ప్రకృతి తత్వమగు కష్టముల నుండి సత్వర ఉపశమనము కలిగింపగలడు. కానీ భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినట్టుగా మనం ఆ దేవదేవుని శరణు వచ్చినప్పుడే అది సాధ్యపడగలదు. కానీ చెడు సాంగత్య కారణను అమిత ఇంద్రియ భోగాశక్తి వలనను మనము పరమ పవిత్రులకు శ్రీకృష్ణ భావాన్ని గుర్తు చేసుకొని దాలకున్నాము. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. తం యజ్ఞ పశోవేనేన సంజ్ఞాప్త ఏ దయాలున పుట్టారైచ్చరుచిదః స్మరంతో నస్యం తత్. తం అతనిని యజ్ఞ పశువులు అనేన అతని సంజ్ఞాప్త చంపబడినట్టివి ఏ అవన్నీయును అదాయులున పరమ నిర్ణయుడగు వానిచే కుటారై గొడ్డలచే చిచ్చుదు ముక్కలుగా హృదయ మిగుల కోపముతో స్మరంత తలచుతూ అమీవం పాపకృత్యములను అస్య అతని యొక్క అది ఆ పరమ నిర్దయుడగు పురంజనుడు పలు యుద్ధములందు పెక్కు పశువులను వధించుండెను. ఇప్పుడు ఈ అవకాశం తమ కొమ్ములతో చీల్చివేయ నారంభించినవి అయ్యది అతడు గొడ్డలచే ముక్కలుగా చేయబడుచున్నట్లుండెను. భాష్యం: ధర్మం పేరిట లేదా ఆహారం కొరకు పశువులను వధించుటయందు అమిత ఉత్సాహవంతులైన వాడు మరణానంతరము ఇటువంటి శిక్ష కొరకు వేచి ఉండవలసి వచ్చును. మనము ఏ జంతువులను వధించమో వాడికి మనలను చంపడి అవకాశము వసగబడినని మాంసమును పదము సూచించును. నిజమునకు జీవుడు మరణింపకున్నను పశువుల కొమ్ములతో పొడవబడగా కలిగడి బాధను మరణానంతరము అనుభవింపవలసి వచ్చును. ఈ విషయము నెరుగక మూర్ఖులు నిజంకోచరుగా అమాయకము పశువులను వధించుతున్నారు. నామమాత్రమైన మనిషి ఇప్పుడు ధర్మం పేరిట లేదా ఆహారం కొరకు కబేలాలను తెరిచినాడు.
కొద్దిగా ధార్మికత కలిగిన వారు పశువులను ఆలయంలో చంపగా పూర్తిగా పతనము చెందిన వారు కబిలాలను ప్రోత్సహించుతున్నారు. ప్రాణానికి ప్రాణమన్నది మానవ సంగమన చట్టమైనట్లుగా భగవంతునికి సంబంధించినంత వరకు ఏ జీవి కూడా అయినది. పరమ జనకుడైన భగవంతునిపై ఆధారపడి జీవించుటకు ప్రతి ఒక్కరికి స్వాతంత్ర్యం నొసగవలెను. ధర్మం పేరిట లేదా ఆహారం కొరకు పశువుదయనున్నది దేవదేవునిచే గృహీతమైనది. ఈ విషయమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 16:19 యందు ఇట్లు పలికను. తానాహం ద్విషితః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజ ప్రమాశుభ సురీశ్వేత శ్వేవ యోనిషు. అసూయ గల వారును క్రూరులను అవు నరాధములను వివిధ అసురజనులనడి సంసార సాగరమున నేను శాశ్వతముగా పడద్రోయుచున్నాను. ఇతర జీవులను మరియు భగవంతుని ద్వేషించినట్టు జంతు హంతకులు విషిత అంధకారమును పోయబడి జీవిత లక్ష్యమును ఎరుగాలకుందురు. ఈ విషయము రాబో శ్లోకములో మరింతగా వివరింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అనంత పారే తమసి మగ్నో నష్ట స్మృతి సమా శాశ్వతీరనుభూయార్తిం ప్రమాదాసంగదూషితః. అనంత పారే అపారమగు తమసి అంధకార బంధురమగు సంసారమున మగ్నుడై నష్ట స్మృతి బుద్ధి నశించిన వాడై సమాహ పెక్కు సంవత్సరములు శాశ్వతీ దాదాపు శాశ్వతముగా అనుభవించును అర్తిం త్రివిధ తాపములను ప్రమద స్త్రీల యొక్క సాంగత్యముచే దూషితుడై దూషితమగు స్త్రీ సాంగత్యము వలన పురంజనుని వంటి జీవుడు సదా సంసార క్లేశముల అనుభవించుచు అనేకానేక సంవత్సరములు స్మృతిరహితుడై అంధకార బంధురమగు భౌతిక జీవనమునందే పడి ఉండును. భాష్యము. ఇది భౌతిక అస్తిత్వము, సంసారము యొక్క వర్ణనము. పురుషుడు స్త్రీ పట్ల ఆసక్తుడై శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సేవకుడనడి తన నిజస్వరూపమును మరిచినప్పుడు నష్ట స్మృతి సంసారము అనుభూతమగును. ఈ ప్రకారము జీవుడు ఒక దేహము పిదప ఒక దేహమునందు నిరంతరము త్రివిధ తాపముల అనుభవించును. విస్మృతికి గురి అయిన అతనికి జ్ఞానబోధ కావించి మూలమగు కృష్ణ భక్తి భావనను గుర్తు చేయుటయే కృష్ణ చైతన్యోద్యమము యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము. ఈ విధముగా అతడు అజ్ఞానమనడి మహా విపత్తు నుండి దేహాంతర ప్రాప్తి నుండి రక్షింపబడగలడు. ఈ విషయమున శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరులు ఇట్లు గానము చేసి యుండిరి. అనాది కర్మ ఫలే పడి భవార్ణ జలే తరి బారేన దేకి ఉపాయ్ ఏ విషయ హాలాహాలే దివానిషి హియా జ్వలే మన కబు సుకు వానాహి పాయ. పూర్వకర్మల వలననే నేనిప్పుడు భవసముద్రమున బడితిని. నిస్సందేహముగా విష సముద్రము వంటి ఈ మహాసాగరం నుండి బయటపడు ఉపాయమును నేను కనుగొనజాలకున్నాను. ఇంద్రియ భోగము ద్వారా సుఖవంతుల మగుటకు మనము యత్నించుచున్నాను. ఆ నామమాత్ర సుఖము అతి కారమును ఉష్టమును కలిగిన ఆహారము వలె హృదయమును జ్వలింపజేయుచున్నది. దానిచే రేయింబవళ్ళు నిరంతరము తాపము అనుభవించుచున్నాను. నా మనస్సుకు సంతృప్తి కలుగుటలేదు. సంసారం ఎల్లప్పుడూ చింతాభరితమే. జనులు సదా చింతా నివారణమునకు పలు మార్గములను అన్వేషించుచుందురు. కానీ నిజమైన నాయకుని మార్గదర్శకత్వము లేనందున మదిర మగవులతో వారు చింతను మరిచిపోవ యత్నింతురు. వానిచే చింతల నుండి బయట పడుటకు చేసడి యత్నము తమ భవమును పెంచునని మూర్ఖజనులు తెలిసికొనలేరు. ఈ ప్రకారము
చింతను తప్పించుకొనుటకు సాధ్యమే కాదు. ఇతర కల్మషముల మాట ప్రక్కకు పెట్టి పురుషుడు స్త్రీ సంగి అయినప్పటికీ అతని ఘోరమగు భవమును పొడిగించుటకు ఆ కల్మషమొక్కటి చాలునని ప్రమదాసంగ దూషిత అను పదము సూచించుచున్నది. అందువలననే వైదిక నాగరికత యందు అది నుండియే స్త్రీ సాంగత్యమును విడుచుటకు పురుషునికి శిక్షణ వసగబడును. జీవితమున మొదటి స్థితి బ్రహ్మచర్యము, రెండవ స్థితి గార్హస్థ్యము, మూడవ స్థితి కాగా సాంగత్యము నుండి బయటపడుటకే ఈ హరే కృష్ణ. జగన్మాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 28వ శ్లోకం. తామేవ మనసా గృహణన్ అనంతరం ఏవ నిక్కమ మనస్సు గృహణన్ గ్రహించి బభూవ అయ్యను. మరణానంతరం విదర్భ యొక్క పరమశక్తిమంతుడగు తరచు దేహం సాధించిన కారణమున తదుపరి జన్మలో అతి సౌందర్యవతి మరియు ఉత్తమ స్త్రీగా నెయ్యను. విదర్భరాజు గృహమునందు అతడు రాజపుత్రిగా జన్మించాను. భాష్యము. మరణ సమయంలో పురంజనుడు తన భార్యను తలచిన ఈ విషయం ఈ క్రింది భగవద్గీత 8.6 శ్లోకం భావం చదంతే కలేవరం తమే కౌంతే సద్భావ భావిత. ఓ కౌంతేయ, దేహం త్యజించినప్పుడు మనుజుడు ఏ భావం స్మరించునో అదే భావం అతను నిశ్చయముగా పొందును. అప్పుడు లేదా ఒక రకమైన ఆలోచనలో మగ్గుడైనప్పుడు ఆ విషయమునే మరణ సమయం తలపోయాను. జీవితమున జాగ్రత్త అతను ఏ విషయము సాంగత్యం నుండి విడిపడిన జీవుడు కడప మానవ జన్మ లభించినంత వరకు మార్చుండారు. మానవ జన్మ ఆధ్యాత్మిక జీవనం విస్మరించి లౌకిక ఆలోచనతో మగ్గునుడి అనొచ్చు. జన్మ మృత్యుల సమస్యను పరిష్కరించడి గోవిందుల పాదపద్మను ఆశ్రయించనొచ్చు. తదుపరి జన్మ స్త్రీగా ఇది ముఖ్యంగా అతడు భాగవతము 3.31 కర్మణ దేవనేత్రేణ అని చెప్పబడింది. జీవుడు కొన్ని మార్లు పుణ్యవర్తనుడై ఉండును, కొన్ని మార్లు పాపవర్తనుడై ఉండును, కొన్ని మార్లు పుణ్య పాపవర్తనం రెండింటి కలిగి ఉండరు. ఆ కర్మలన్నింటినీ పరిగణించి పురంజనుడు భార్య పట్ల అమితాసక్తుడైనప్పటికీ పెక్కు పుణ్యకర్మ అందించిండును. తత్ఫలితంగా అతనికి స్త్రీజన్మ లభించను. రాజకుమార్తెగా అవకాశం వసపడింది. దీన్ని వచ్చే భగవద్గీత 6.48 ఇట్లా దురపరపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రాప్య పుణ్యకృత లోకానుషిత్వ శాశ్వతి సమాహి యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. యోగ భ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములందు అనేక సంవత్సరములు సుఖములను అనుభవించిన పిదప పవిత్ర కుటుంబమున కానీ లేదా శ్రీమంతుల గృహమున కానీ జన్మించును. కామ్యకర్మము తాత్విక కల్పనము యోగము నుండి పతనము చెందినచో ఉన్నతమగు శ్రీమంతుల గృహమున జన్మించుటకు అతనికి అవకాశం వసగబడెను. దేవదేవునిచే నియుక్తులైన పరమాధికారులు ఆ విధముగా కోరికలను అనుసరించి శక్తుడై పురంజనుడు శ్రీజన్మము నెత్తినప్పటికీ పూర్వపుణ్యము
వలన రాజవంశకుటకు ముందు మన కర్మలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొనబడును. కనుకనే సామాన్య ధర్మములన్నింటినీ విడనాడి మనుజుడు కృష్ణ భక్తిని చేపట్టవలని నారదముని వ్యాసదేవునికి బోధించను. సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఈ ఉపదేశమునే వసిగి ఉన్నాడు. కనుక భక్తుడు గృహమున లేదా శ్రీమంతుల గృహమున మానవ జన్మన బడయును. ఆ రీతిని అతడు తన భక్తి యోగమును మరలా ఆరంభించగలడు. 29 ఉపయోమి వీర్యపనాం వైదర్భీం మలయ పాండ్యాపురంజయ ఉపయమి పరిణయమాడెను. వీర్య ప్రతాపమునకు పనాం బహుమతిగా, వైదర్భిం విదర్భరాజు కన్యక, మలయధ్వజుడు యుధి యుద్ధమున నిర్జిత్య జయించిన పిదప రాజన్యాన్ ఇతర రాజులను పాండ్య దేశమున జన్మించిన వాడు పురమును జయ విజేత. విదర్భరాజు తనయ అయిన వైదర్భికి పాండ్య దేశమునకు చెందిన పరమ వీరుడగు మలయధ్వజునితో వివాహం నిశ్చయమయ్యను. పలువురు రాజులను జయించి మలయధ్వజుడు విదర్భ రాజకన్యకను పరిణయమాడెను. భాష్యం కొన్ని సరే ప్రభు. భాష్యము కొన్ని షరతుల పైననే రాకుమార్తెను అర్పించుట క్షత్రియులో ఆచారంగా నున్నది. ఉదాహరణకు కేవలము ప్రతిబింబమును గాంచుచు వారి కనిపించిన శ్రీకృష్ణుడు తన ఒకానొక భార్యను విదర్భరాజుపై గొప్ప భక్తుడును పరాక్రమవంతుడు రాజును అయిన గొప్ప భక్తుడు అయిన కారణమున అన్ని షరతులను పూర్ణము కావించెను. నామము మలయ పర్వచారంతో ఇతర భక్తులను కూడా అదే రీతిగా మొనర్చువాడును అగు మహాభక్తుని సూచించును. అట్టి మహాభాగవతుడు ఎల్లరినూ సమ్మతింప చేయగలడు. అట్టి వాడు జ్ఞాన ప్రయోగము, కర్మయోగము, హఠయోగము వంటి ఇతర విధానమునకు విరుద్ధముగా ప్రచారం చేయగలడు. తన భక్తి పతాకము రెపరెపలాడుచుండగా అతడు ఇతర ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి విధానుడు. భక్తునికి అభక్తునికి వాదం చెలరేగినప్పుడు విశుద్ధ భక్తునికే విజయం ప్రాప్తించగలదు. అను పదము పరమజాలుడు. పర అనగా దివ్యమనియు, పుర అనగా పురమనియు భావము. పరపురము వైకుంఠమే భగవద్రాజ్యము. ఇక జయ అను పదము విజేతను సూచించును. దీని భావం ఏమనగా భక్తి యోగమున సుదృఢ చిత్తము కలవాడై ఉండి భక్తిరహితమగు భావనలన్నింటినీ జయించినట్టి విశుద్ధ భక్తుడు భగవద్ధామమును కూడా జయింపగలడు. అనగా కేవలము భక్తి యోగము ద్వారానే ఎవడైనను భగవద్రాజ్యమైన వైకుంఠమును జయింపగలడు. దేవదేవుడు అజితుడని పిలువబడును. అనగా ఎవరి చేతను జయింపబడని వాడని భావము. కానీ భక్తుడు భక్తి యోగమునందరి దృఢ నిశ్చయం చేతను దేవదేవుని యందు శ్రద్ధాపూర్వకము అనురక్తి చేతను అతనిని సులభముగా జయింపగలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరకు సాక్షాత్తుగా భయస్వరూపమై ఉన్నాడు. అయినను ఆ దేవదేవుడు యశోదాదేవి చేతికర్రకు భయపడెను. శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తుని చేత తప్ప ఎవరి చేతను జయింపబడడు. అట్టి భక్తుడే విదర్భరాజ కన్యకను వివాహమాడెను. 30 శ్లోకం చదవమంటారా ప్రభు? శ్లోకం అర్థం చదవండి. తస్యాం సజనయాన్ చక్ర ఆత్మజామసి తేక్షణాం యవీయస సప్త సుతాన్ సప్త ద్రవిడ భూకృత. తస్యాం ఆమె వలన సహ రాజు జనయాం చక్రే పొందెను. ఆత్మజాం పుత్రిక అసిత శ్యామల నల్లని ఈ క్షణం కన్నులను కలిగినది. యవీయస చిన్నవారు పరమశక్తిమంతులు. సప్త 7 సుతాన్ పుత్రులు. సప్త 7 ద్రవిడ ప్రాంతం దక్షిణ భారతదేశం. భూభాగము వృథ రాజులు. మలయధ్వజునికి
శ్యామలాక్షి యొక్క ఒక పుత్రిక కలిగేది. 7 పుత్రులను కూడా అతడు బడసెను. వారు ద్రవిడ ప్రాంతములకు పాలకులు కాక ఆ భూభాగములకు 7 రాజులే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గోవింద కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ నన్ను ప్రభుజీ పార్వతి నన్ను చదవమంటారండి? నాకు వేరే క్లాస్ ఉంది తర్వాత. చదవండి. చదవమంటారండి? థ్యాంక్స్ అండి. 30వ శ్లోకం. అలాగండి. మలయధ్వజునికి శ్యామలాక్షి ఒక పుత్రి కలిగను. 7 పుత్రులను కూడా అతడు బడిసెను. వారు ద్రవిడ ప్రాంతమునకు పాలకులు కాగా ఆ భూభాగమునకు 7 రాజులేరి. భాష్యము. మలయధ్వజుడు గొప్ప భక్తుడు. విదర్భరాజు కన్యకను వివాహమాడిన పిమ్మట శ్యామలాక్షి యొక్క కుమార్తెను అతడు ఆమె కొసగను. అలంకారికముగా దీని భావమేమనగా మలయధ్వజుని పుత్రిక కన్నులు సదా శ్రీకృష్ణుని పైననే నిలిచి ఉన్నందున ఆమెకు కూడా భక్తి యోగం అబ్బినది. భక్తునికి తన జీవితమున కృష్ణునికి అన్యమగు దృష్టి ఉండదు. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాదసేవనము అని 7 భక్తి విధానములే 7 పుత్రులు. నవవిధ భక్తి విధానములతో కేవలము 7 మాత్రమే వెంటనే వసకబడును. మిగిలినట్టి సఖ్యము మరియు ఆత్మ నివేదనము అనునవి తదంతరము ప్రాప్తించగలవు. అనగా భక్తి యోగమును విధి మార్గము మరియు రాగమార్గమును 2గా విభజింపబడవచ్చును. భగవంతుడికి సఖునిగా నయ్యడి విధానం మరియు సప్తమును ఆ దేవదేవుడికి అర్పించేది విధానమును రాజమార్గము కోవకు చెందినది. ఆరంభ దశలో ఉన్నవారికి శ్రవణము, కీర్తనము, కృష్ణుని స్మరణము, ఆలయమునందు శ్రీ విగ్రహారాధనము, వందనము, నిరంతర సేవారతి, భగవత్పాద పద్మార్చనము అనునవి అతి ముఖ్యమైన పద్ధతులు. ఈ పద్ధతులు అత్యంత శక్తివంతమైనవి యవీయసహ అను పదము సూచించుచున్నది. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం అనడి పద్ధతుల్లో నెలకొని వానిని పొందిన పిదప భక్తుడు సహజమైన భక్తి యోగమున అనగా సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనముల యందు నెలకొనగలరు. ప్రపంచమంతటను భక్తి యోగమును ప్రచారము కావించు ఆచార్యులు సాధారణంగా సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం కోవకు చెందిన వారే ఉందరు. ప్రారంభ దశలో ఉన్న భక్తుడు నిజమునకు ప్రచారకుడు కాగజాలడు. అతడు మిక్కిలి 7 పద్ధతుల్లో భక్తి యోగము నొనర్చుట ఉత్తమము. ప్రాథమిక మగు 7 అంశములను జయప్రదముగా నిర్వహింపగలిగినచో మనుజుడు భవిష్యత్తునందు సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం అను పద్ధతిలో నెలకొనగలరు. దక్షిణ భారతదేశం నందు 5 ద్రవిడ ప్రాంతములను సూచించుటచే ద్రవిడ దేశం అనేది పదము ప్రత్యేకంగా తెలుపబడినది. ప్రాథమిక భక్తి యోగ విధానములను నిర్వహించుటలో అవన్నీయును దృఢవంతములై ఉన్నవి. రామానుజాచార్యులు, మధ్యాచార్యుల వల్ల గొప్ప ఆచార్యులు ద్రవిడ దేశం నుండి వచ్చి ఉండి గొప్ప ప్రచారకులుగా నైరి. వారందరూ సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం స్థాయిలో నెలకొనినట్టి వారు. చదవమంటారా ప్రభుజీ? ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 31వ శ్లోకం. ఏకైకస్య భవత్తేషాం రాజన్నద్వరు మర్బుదం భోక్ష్యతే యద్వంశధర్మై మహీమన్వంతరం పరం. ఏకస్య ప్రతి ఒక్కనికి అభవత్ కలిగిరి తేషాం వారికి రాజన్ ఓ రాజా అర్బుదం 1 కోటి భోక్ష్యతే పాలింపబడెను యత్ ఏవని వంశధరైహి వంశజుచే మహి ప్రపంచమంతయు మను అనంతరం 1 మనువు కాలము వరకు పరం మరియు ఆ పిదప. ఓ ప్రాచీన బర్హి మలయధ్వజుని తనయులు కోట్లాది మంది పుత్రులను గనిరి. వారందరూ మన్వంతర కాలమే గాక ఆ పిదప కూడా ప్రపంచమును పరిపాలించిరి. భాష్యం. బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజులో 14 మనువులు ఉందిరు. 1 మనువు జీవనకాలమైన మన్వంతరము 43,20,000 సంవత్సరములను 71 సంఖ్యతో గుణింపుగా వచ్చేటి సంవత్సరముల సంఖ్యతో సమానము. అట్టి మనువు
అట్టి ఒక మనువు గడిచిపోయిన పిదప వేరొక మనువు జీవన కాలము ఆరంభమగును. ఈ ప్రకారము విశ్వం యొక్క జీవన చక్రము నడుచుచున్నది. మను పరంపర సాగుచున్న కొలది కృష్ణ భక్తి సంప్రదాయం వారికి వసగబడుచున్నదని భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకం యందు ఇట్లు ధ్రువపరచబడినది. శ్రీ భగవాను వాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాస్మనేన వే ప్రాహ మనుర్విక్ష్వాకవే బ్రవీత్. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు పలికను, అవ్యయమైన యోగ శాస్త్రమును నేను వివస్వాసునికి అంటే సూర్యదేవునికి ఉపదేశించింది. వివస్వానుడు దానిని మానవులకు ప్రతి అయిన మనువుకు ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాకునకు ఉపదేశించను. సూర్యదేవుడకు వివస్వానుడు భగవద్గీతను ఒక మనువుకు తెలియజేయగా అతడు దానిని తన పుత్రులకు తెలియజేశాను. అతడు దానిని ఇంకొక మనువుకు ఎరింగించాను. ఈ ప్రకారము కృష్ణ భక్తి ప్రచారము నిరాటంకంగా సాగుచున్నది. కనుక కృష్ణ చైతన్యోద్యమం అంటే హరినామ సంకీర్తనోద్యమం ఏదో కొత్త సంప్రదాయం అని ఎవ్వరూ తలంపరాదు. భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతములచే ద్రోవపడినట్లు అది అత్యంత పురాతనమైన సంప్రదాయమై ఉన్నది. అయ్యది ఒక మనువు నుండి ఇంకొక మనువుకు పరంపరా రూపంలో సంప్రాప్తించుచున్నది. వ్యక్తిగత భావన వలన వైష్ణవుల్లో కొన్ని అభిప్రాయ భేదములు ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ భక్తి సంప్రదాయం మాత్రము కొనసాగే తీరవలను. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్లు ఆదేశము అనుసరించి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజులు గత 100 సంవత్సరముల కాలంలో కృష్ణ భక్తి భావన ప్రచారము ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఆరంభించినట్లు మనము గాంచవచ్చును. ఆయన శిష్యులందరినీ ఆధ్యాత్మిక సోదరులు వంటివారు. వారి మధ్య కొన్ని అభిప్రాయ భేదములు ఉన్నను మేమందరము కలిసి పని చేయకున్నాను ప్రతి ఒక్కరము శక్త్యానుసారము కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రచారం చేయుచు దానిని ఇంకనూ విస్తరించుటకు పెక్కులు శిష్యులను తయారు చేయుచున్నాను. నేను అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును ఆరంభించగా వేలాది మంది యూరప్, అమెరికా దేశస్థులు దాని యందు చేరిరి. ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమం నిక్కముగా దావానలం వలె విస్తరించుచున్నది. నవవిధ భక్తి విధానములపై అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. కృష్ణ భక్తి భావన సంప్రదాయము ఏనాటికి ఆగదు. జాతి, కుల, దేశ వ్యత్యాసం లేకుండా అది కొనసాగగలదు. ఎవరునూ దీనిని ఆపలేరు. హరే కృష్ణ. చదివేసేనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకమున మోక్షతే అనే పదము ప్రధానమైనది. రాజు తన దేశ పౌరులకు రక్షణ మొసగినట్లుగా భక్తి యోగమును అనుసరించు భక్తులు ప్రపంచ జనులందరకు రక్షణము నొసగలరు. నామమాత్ర స్వాములు, యోగులు, కామ్యకర్మ రతులు, జ్ఞానులచే ప్రపంచ జనులు మిగుల పీడింపబడుచున్నారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి ఎదుగుటకు వారిలో ఎవరునూ సరైన మార్గమును చూపజాలరు. ముఖ్యముగా 4 సాంప్రదాయముల వారు విశ్వమంతటా భక్తి యోగమును ప్రచారము కావించుచున్నారు. రామానుజ సాంప్రదాయము, మధ్వ సాంప్రదాయము, విష్ణుస్వామి సాంప్రదాయము, నివార్క సాంప్రదాయము అనునవే ఈ 4 సాంప్రదాయాలు. మధ్వ గౌడ్య సాంప్రదాయము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నుండి వచ్చుచున్నది. ఈ ప్రకారము భక్తులందరూ కృష్ణ చైతన్యోద్యమమును విస్తారముగా ప్రచారం చేయుచు కపటావతారముల చేతను, కపట స్వాముల చేతను, కపట యోగుల చేతను నానా క్లేశములకు గురియడి అమాయక జనావళికి సంరక్షణ మొసుగుచున్నారు. 32వ శ్లోకం. అగస్త్య ప్రాగ్దుహితరముపయేమే ధృతవ్రతం యస్యాం దృఢశ్చ్యుతో జాత విద్మవాహాత్మజో మునిః. అగస్త్యముని ప్రాగ్ తొలి దుహితరం పుత్రిక ఉపయేమే వివాహమాడెను. వ్రతములు పెట్టెను. యస్యాం అతని వలన దృఢచ్యుతుడని వాడు జాత జన్మించెను. విద్మవాహనుడనడి వాడు ఆత్మజ. లయధ్వజుని పుత్రికను అగస్త్యముని వివాహమాడెను.
వాయిస్ బ్రేక్ మీ వాయిస్ ఇస్తున్నట్టుందమ్మా. బ్రేక్ అవుతుందమ్మా లలిత మాతాజీ. నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ప్రభు. రాధాలీలా దేవిదాస్ మాతాజీని అడగండి. రాధాలీలా దేవిదాస్ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతానండి. శ్రీకృష్ణుని పరమభక్తుడు మలయ యద్వజుని పుత్రికను అగస్త్యముని వివాహమాడాను. ఆమె వలన దృఢచ్యుతుడను పుత్రుడు కలిగాను. అతని వలన యుగ్మవాహుడనడి పుత్రుడు ఉదయించను. భాష్యం. అగస్త్యముని నామము అతి ప్రధానమైనది. అతడు మనసునకు ప్రతీకై ఉన్నాడు. ఇంద్రియములు స్వతంత్రముగా వర్తించలేని అగస్త్య అను పదము సూచించగా, ముని అను పదమునకు మనస్సని భావము. మనస్సే సర్వేంద్రియములకు కేంద్రము. మనస్సుకు స్వతంత్రముగా ఇంద్రియములు పనిచేయచాలవు. మనస్సు భక్తి యోగములు చేపట్టినప్పుడు సేవోన్ముఖము కాగలదు. భక్తియే భక్తిలత మలయధ్వజుని తొలి పుత్రిక. గతమున వివరించినట్లుగా ఆమె కళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుని పైననే ఉండేది. అస్తేక్షణం. భక్తి అనున్నది ఏదేని దేవతలకు సమర్పించినది కాదు. అది కేవలము విష్ణువుకే సమర్పించదగినది. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు పరతత్వములు రూపరహితమని భావించి మాయావాదులు భక్తిని ఎటువంటి అర్చనకైనను వినియోగించవచ్చునని పలుకుదురు. అదే నిజమైనచో భక్తుడు ఏదో ఒక దేవతను లేదా దేవతా రూపమును ఊహించుచు దాన్ని అర్చించవచ్చును. కానీ అది యథార్థం కాదు. భక్తిని కేవలం విష్ణువుకు, విష్ణు తత్వములకు మాత్రమే అనుభవించవలనన్నది యథార్థమైన విషయం. కనుక భక్తిలత అయినది దృఢవతమై ఉన్నది. ఎలయన మనసు పూర్తిగా భక్తిలో లగ్నమైనప్పుడు పతనం చెందేది ప్రసక్తే ఉండదు. కర్మయోగం లేక జ్ఞానయోగం వంటి ఇతర విధానములచే మనుషుడు పురోగమింపగోరినచో పతనము తప్పదు. కానీ భక్తి యోగం నందే అతడు సుస్థిరుడైనచో ఎన్నడూ పతనం చెందడు. ఈ విధముగా భక్తిలత వలన దృఢచ్యుతుడనడి పుత్రుడు కలగగా, అతని వలన యుగ్మవాహుడనడి పుత్రుడు ఉదయించును. గురువు చెంత కేగునప్పుడు యజ్ఞార్థము సమిధులను మునిపోవాడని ఇన్మవాహుడు అను పదము సూచించును. తెలియజేయనిదేమనగా, మనుషుడు భక్తిలత వలన తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో సుస్థిరుడు కాగలడు. అంతటా ఏనాడును అతడు పతనం చెందడు. అంతేగాక శాస్త్రోపదేశములను ఖచ్చితంగా పాటించే సంతానమును అతడు పడేయగలడు. ఈ విషయం మన వేదములందు ఇట్లా చెప్పబడినది. తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమే వాభి గచ్చేత్ సమిత్వాని శ్రోత్రియం బ్రహ్మ విష్ణునిష్టం. భక్తి యోగ మార్గమున దీక్షితులైన వారు శాస్త్రోపదేశములను ఖచ్చితంగా పాటించేవారే ఇందురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోతం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అంత మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? అంత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ప్రణం. 33వ శ్లోకము. విభజ్యతనేభ్యః క్ష్యాం రాజర్షిర్మలయధ్వజః ఆరిరాధయిషు కృష్ణం సజగామకులాచలం. విభజించి తనయేభ్య తన పుత్రులకు క్ష్మాం సమస్త భూమండలమును రాజర్షి మలయధ్వజుడు ఆరిరాధయిషు అర్చింపగోరి కృష్ణం శ్రీకృష్ణుని సహా అతడు జగామ వెడలెను కులాచలమునకు. అటు పిమ్మట రాజర్షియగు మలయధ్వజుడు తన రాజ్యమునంతటిని పుత్రులకు విభజించి ఇచ్చెను. పిదప అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఏకాగ్రతతో అర్చింపగోరి కులాచలమనడి ఏకాంత ప్రదేశమునకు వెడలెను. భాష్యము. మహారాజు మలయధ్వజుడు నిక్కముగా మహాభాగవతుడి. భక్తి యోగ నిర్వహణించే అతడు భక్తి ప్రచారమునకై శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు పెక్కుమంది పుత్రులను శిష్యులను బడసెను. నిజమునకు ప్రపంచంనంతటికి అట్టి శిష్యులకు విభజించి ఒసగవలెను. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి ప్రచారంలో పాల్గొనవలెను. అనగా శిష్యులు అనుభవజ్ఞులే ప్రచారము చేయుటకు సమర్థవంతులైనప్పుడు గురువు ప్రచార కార్యం నుండి విరమించి రచనా వ్యాసంగము కొరకు మరియు నిర్జన భజన కొరకు ఏకాంత ప్రదేశమునకు పోవలెను. అనగా ఏకాంత ప్రదేశమున నిలిచి భక్తి యోగమును నిర్వహింపవలెను. కానీ అట్టి నిర్జన భజన ఆరంభ దశలోనున్న భక్తునకు అసాధ్యము. ఏకాంతమున భక్తియుత సేవ ఎనర్చుమనే అట్టి వానికెన్నడూను శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరులు ఉపదేశించలేదు. దానికి సంబంధించియే ఒక కీర్తనను ఆయన ఇట్లు రచించిరి. దుష్టమన తుమికి సైర వైష్ణవ
ప్రతిష్టారతరే నిర్జన ఘరే తవ హరినామ కేవల కైతవా. ఓ మనసా, ఎటువంటి భక్తుడవయ్యా నీవు! కేవలం మెప్పు కొరకు ఏకాంతమున కూర్చుండి హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుచున్నట్లు నటించుచున్నావు. కానీ ఇదంతయో మోసమే సుమా. కనుక ప్రతి భక్తుడు నిష్ణాతుడగు గురుదేవుని నేతృత్వమున భక్తి సంప్రదాయంను, కృష్ణ భక్తి భావన ప్రపంచమంతటను ప్రచారం చేయవలనని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరులు ఉపదేశించింది. కేవలం పరిపక్వత చెందినప్పుడే మనిషి ఏకాంతమున కూర్చుండి ప్రచారం నుండి విరమింపవచ్చును. ఈ ఉపమానమును అనుసరించి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమునందు భక్తులందరూ ప్రపంచం నందలి వివిధ విభాగములలో ప్రచారకులుగా సేవను గూర్చవలసి ఉన్నది. ఆ విధముగా వారు తమ గురుదేవుడు ప్రచార కార్యం నుండి విరమించుటకు ఇప్పుడు అవకాశం ఒసగవచ్చును. గురుదేవుని జీవితపు చరమాంకమున శిష్యులే ప్రచార కార్యభారమును వహింపవలసి ఉండును. అంతటా గురుదేవుడు ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుండి నిర్జన భజన చేసుకొనగలడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే చదువుతారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్కరణ చదువుతాను ప్రభుజీ. 34వ శ్లోకం. హిత్వా గృహాన్ సుతాన్ భోగాన్ వైదర్భీమదిరేక్షణ అన్వధాతవ పాణ్యేశం జ్యోత్స్నేవ రజనీకరం. హిత్వా విడిచి, గృహాన్ గృహము, సుతాన్ సంతానము, భోగాన్ లౌకిక సౌఖ్యము, వైదర్భి విదర్భరాజ తనయ, మధిర ఈక్షణ మనోహరమగు కన్నులు కలది. ధావత అనుసరించెను, పాణ్య ఈశం మలయధ్వజుని, జ్యోత్స్న ఇవ చంద్రకాంతి వలె, రజనీకరం చంద్రుని. రాత్రి సమయమున చంద్రకాంతి చంద్రుని అనుసరించు చందమున మలయధ్వజుడు కులాచలమునకు వెడలగా, మనోహరేక్షణయగు అతని భార్య కుటుంబము సంతానము కలదయ్యును, గృహ సౌఖ్యమును పరిత్యజించి అతనిని అనుసరించెను. భాష్యం. వానప్రస్థాశ్రమమున భర్తను భార్య అనుసరించినట్లుగా గురుదేవుడు నిర్జన భజనకై ఏకాంతమునకు వెడలినప్పుడు ఆయన సేవార్థము కొందరు ముఖ్య శిష్యులు వెంట వెడలుదురు. అనగా కుటుంబ జీవనమునందు అమితానురాగము కలిగిన వారు గురు సేవకై ముందుకు వచ్చి సంఘము, స్నేహము, ప్రేమ మొదలగు వానిచే కలిగిడి నామమాత్ర సౌఖ్యమును త్యజించవలను. ఈ సందర్భమున శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారి గురువాష్టకమునందలి ఒక శ్లోకము మిగుల ప్రధానమై ఉన్నది. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదః. గురుదేవుని సేవించడం ద్వారా తాను కృష్ణ భక్తిలో సులభముగా పురోగమించగలనని శిష్యుడు సదా జ్ఞప్తియందు ఉంచుకొనవలను. గురుదేవునికి ప్రసన్నతను కలిగించుట ద్వారాను, ఆయనను ప్రత్యక్షముగా సేవించుట ద్వారాను శిష్యుడు భక్తి యోగపు పరిపూర్ణ స్థితిని పడేయగలడని సర్వశాస్త్రములు ఉపదేశించినవి. మదిరేక్షణ అను పదము కూడా ఈ శ్లోకమున ప్రధానమైనది. మదిర ఎనగా మత్తును కలిగించున్నది అని శ్రీల జీవగోస్వామి వారు తమ సందర్భములనడి వ్యాఖ్యానముల యందు వివరించిరి. ఎవని కన్నులు శ్రీ విగ్రహమును గాంచుటచే మత్తెక్కును అతన్ని మదిరేక్షణ అని పిలువవచ్చును. ఆలయమునందలి శ్రీ విగ్రహమును ఎల్లప్పుడూ గాంచువాడు మదిరేక్షణ అయినట్లుగా వైదర్భి కన్నులు మనోహరంగా నుండెను. భక్తిలో పురోగమించిన వాడు కానిదే ఎవడును తన చూపులను ఆలయం నందలి శ్రీ విగ్రహంపై స్థిరముగా నిల్పజాలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఎవరున్నారమ్మా చదవాల్సిన? ఇంకా విజయమాత చూసినట్టున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా అయిపోయింది, అందరూ అయిపోయింది. సరే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. నెక్స్ట్ ఇందుకే వాడు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గా ఉంది. సో నరసింహార్తి ఎవరు పాడతారు? నేను పాడినా? ఎవరైనా పాడతానంటే ఓకే, లేకపోతే పాడతాను. పాడేస్తున్నాను అంతే. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయినే
हिरण्यकशिपो रक्षः शिलटङ्कनखालाये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपचे तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गां दलित हिरण्यकशिपु तानुभृङ्ग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय नरसिंह स्वामी की जय प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपादुल की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत థ్యాంక్ యూ प्रणाम అమ్మా, థ్యాంక్ యూ బాబా గారు, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీక్ మన కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఏంటి కార్తీక కార్తీక అదే ఆషాఢ మాసం ఓకే అక్కడ యాత్ర ఆ యాత్ర అందరికీ ఒకటే కార్తీక మాసం కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి కార్తీక మాసం అమ్మ అవును అవును ఇది ఒకటే అని నెల కాదు, మిగతా 10 ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కార్తీక మాసం మనకి ఇంపార్టెంట్. ప్రభు మరి దామోదర హాత్కి వెళ్తాం కదా ప్రభు, మరి క్లాసు మళ్ళీ అప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా. కార్తీక మాసమేనమ్మా, ఆషాఢ మాసంలో మనకి అదే ఆశ్వీజ మాసంలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మనకి. అవును 15 రోజుల ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది, 15 రోజుల ముందు పౌర్ణమి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. పౌర్ణమి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దామోదర మాసానికి వెళ్ళడానికి వస్తారు మరి. ఈరోజు రియలిస్టిక్ లైఫ్ అండి అంతా, ఈరోజు అంతా మన రెప్లికా ఆఫ్ ది లైఫ్ అంటారా. అలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి, భయంకరంగా కూడా ఉంటుంది. ఈ జన్మ వచ్చేస్తుంది ఆడవాళ్ళ మీద వచ్చేస్తుంది అంటే ఏదో ఆలోచిస్తే అది వస్తుంది అని అదే అదే గురించి తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దీని గురించి తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో లేకుండా ఉండగలమంటారా, సహజం అని అందుకే మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికే కదమ్మా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికే, తెలుసుకుని ఆచరణ లేకపోతే దాని దౌర్భాగ్యం మరొకట్లేదు. ఆ విషయంలో ఆలోచిస్తే మనిషి జన్మ కంటే జంతు జన్మే బెటర్, ఎందుకంటే తప్పు పని కూడా చేయలేదు కాబట్టి. మనిషి జన్మ తప్పు పని చేసే ఒక ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ కూడబెట్టుకునేది మనిషి జన్మలోనే. సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే కర్మ ఎక్కువ కూడబెట్టుకునేది కాదు, కర్మని జన్మని సద్వినియోగం చేసుకునే కర్మ చేయగలిగే అవకాశం కూడా మనిషి జన్మ మాత్రం. మనిషి జన్మలోనే తెలుసుకునే జ్ఞానము మనిషికి కదమ్మా. భగవద్గీతలో ఇదంతా ఉంది అని తెలుసుకుని భగవద్గీతను పట్టుకోకపోతే అది ఇంకా దౌర్భాగ్యము. నెక్స్ట్ వీక్ మంగళవారం క్లాస్ ఉంటుంది, శుక్రవారం క్లాస్ ఉండదు మనకి రథయాత్రలో. మీ రథయాత్ర కదా, రథయాత్ర కూడా ఆ రోజు మంగళవారం అవుతుందా నాన్న? అప్పటికి బిజీగా ఉంటారు. మంగళవారం క్లాస్ అంతగా అవసరం అయితే అప్పుడు చెప్తాను, బట్ క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ పెట్టి బుధవారం లక్షవారం ఇంకా మధ్యలో ఉన్నాయి కదా. రథయాత్ర లైవ్ ఇస్తారా? లైవ్ ఉంటుంది అదేలే పూరిలో ఉంటది. అవునవును ఇదేది లైవ్
అవునవును 200 పైగా రథయాత్రలు జరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్ లో ఈ వారం అవును అసలు. అదే చాలా ఎక్కువ ఒక్కొక్క సెంటర్ నుంచి చాలా ఎక్కువ రథాలే చేస్తున్నారు కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మా కమిటీకి రండి ప్రభుజీ. 28th మీరు మాతాజీ ఇద్దరు రండి ప్రభుజీ. ఎప్పుడమ్మా? 28th ఈవినింగ్ సాటర్డే ప్రభుజీ. ఈవినింగ్ కదా, వస్తానమ్మా. మాతాజీ కూడా చెప్పండి ప్రభుజీ. డాన్స్లు ఉన్నాయి, డాన్స్లు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? అంటే ఒక 2-3 ఉన్నాయి ప్రభుజీ. ఇందాకే లావణ్య మాత చెప్పారు, మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఇస్తామన్నారు అంటే చెప్పమని చెప్పారు ప్రభుజీ. చెప్పారు ప్రభు. మా పాప డాన్స్ చేస్తానంటారు, వాళ్ళకి ఏదో ట్రూప్ తయారు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఎంతమంది ప్రభుజీ? 5 సరే తప్పకుండా రండి రండి ప్రభుజీ. సో వాళ్ళు ముందు రోజు మా రథం దగ్గర చేస్తారు, మర్నాడు మీ రథం దగ్గర చేస్తారు. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. టీచర్ ఆయనే రమ్మన్నాం మేము, ఆయనేమో మాయాపూర్ రథయాత్రకి డాన్స్ అక్కడ చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే ఓకే. అంటే వాళ్ళు భరతనాట్యం ప్రభుజీ ఏదైనా అట్లా క్లాసికల్? కూచిపూడి. ఓకే ఓకే ఓకే. వీళ్ళ టీచర్ కూడా ఇనిషియేటెడ్ డివోటీ అమ్మాయి. ఓకే ఓకే. ఇనిషియేటెడ్ బెంగాలీ అతను బట్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారి దగ్గర శిష్యుడు. బాగా నేర్పిస్తున్న ప్రభుజీ. అసలు ఇప్పుడు అట్లా మాస్టర్స్ దొరకడమే కష్టంగా ఉంది ఇక్కడ. పద్మప్రియ మాతాజీ రికార్డింగ్ చేయించండి అమ్మా. తప్పకుండా తప్పకుండా మాతాజీ. అందరూ కూడా మా నిరుపమ వాళ్ళందరూ కూడా డాన్స్ నేర్చుకుని ఆయన దగ్గర డాన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఆవిడ చేయట్లేకపోతుంది కానీ మాకు ఇక్కడ మేమే ఏదో కోలాటం అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. మాకు భరతనాట్యాలు రావు కానీ జస్ట్ కోలాటం. అవును ప్రభుజీ. నిరుపమ వాళ్ళు చేశారమ్మా, నిరుపమ మాతాజీలు అందరూ కలిపి చేశారు.